योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः अस्य प्रभासतीर्थस्य एवं च अस्य श्रावणमासस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः श्रीशिवमहापुराणानुरागिणः कथारसिकाः भावुकाः भवन्तः सर्वे सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया करुणया विभोः वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारमस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् श्रावणे मासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां परमपूर्णिमायां तिथौ बृहस्पतिवासरे एतदनुसारम् ऑगस्ट मासस्य 11 दिनाङ्के 22 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवतः साम्ब सदाशिवस्य गुणानुवादं गातुं शिवमहापुराणस्य माहात्म्यं च गातुम् अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं परमपावनेऽस्मिन् मासे परमपावनेऽस्मिन् पक्षे परमपावनेऽस्मिन् दिवसे भगवतः नाम संकीर्तनपूर्वकमस्माभिः एतस्य सत्रस्य सुमङ्गलारम्भः विधीयते। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय।
સોમેશ્વરાય શિવ સોમેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. સોમેશ્વરાય શિવ સોમેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. વિશ્વેશ્વરાય શિવ વિશ્વેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. વિશ્વેશ્વરાય શિવ વિશ્વેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. જટાધરાય શિવ જટાધરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. જટાધરાય શિવ જટાધરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ગંગાધરાય શિવ ગંગાધરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ગંગાધરાય શિવ ગંગાધરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. શ્રી સોમનાથ મહાદેવ કી જય. શ્રી ત્રિવેણી માત કી જય. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. શ્રી વ્યાસનારાયણ ભગવાન કી જય. श्री शिव महापुराण ग्रंथ की जय. अपने अपने माता पिता की जय. अपने अपने गुरुदेव की जय. आज के आनंद की जय. सनातन धर्म की जय. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर. ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः. भगवान सोमनाथना चरणों अनंत कोटि प्रणाम करी पूज्यपाद गुरुजीना चरणों में दंडवत प्रणाम करी આજના આ પરમ પાવન દિવસે પુનઃ એક વખત ભગવાને એમના પોતાના ગુણાનુવાદ ગાવાનો અવસર આપ્યો. એ એમની આપણા ઉપરની કૃપા છે. ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિનો આજે ખૂબ મોટો દિવસ છે અને એ શ્રાવણ મહિનાની પૂર્ણિમા છે. આમ તો આપણે 12 મહિનાની પૂનમ જોઈએ તો કોઈક ને કોઈક વિશેષ દિવસ સાથે જોડાયેલી જ હોય છે. આપણે ત્યાં પ્રાયઃ બધી પૂનમનું મહત્ત્વ છે, માત્ર એક અમાસનું મહત્ત્વ છે. અને એ આપણે દિવાળીના દિવસે અમાસનો ઉત્સવ પણ ઉજવતા હોય છે, આસો મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અમાવાસ્યા. પરંતુ આજે શ્રાવણ માસ સાચા અર્થમાં શ્રાવણ માસ છે, કારણ કે આજે શ્રવણ નક્ષત્ર હોય અને શ્રવણ નક્ષત્ર હોય ત્યારે ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિને વળગી રહેલા લોકો પ્રાયઃ આ દિવસે ઉપાકર્મ કરતા હોય છે, જેને યજ્ઞોપવિત પરિવર્તનનો વિધિ કહે છે. એટલે એક રીતે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા પ્રમાણે જોઈએ તો આજે વિપ્રોની દિવાળી છે અને એટલા માટે આજનો દિવસ એમના માટે શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આજે યજ્ઞોપવિત પરિવર્તિત કરી અને પુનઃ પાછા એક વખત નવા અનુષ્ઠાનમાં, વ્રતમાં, જપમાં, તપમાં, શ્રવણમાં, જ્ઞાનની ઉપાસનામાં, સદગ્રંથોની આરાધના કરવામાં વળી પાછા લાગી જતા હોય છે. પરંતુ ભગવાન શંકર એ સંહારનો દેવ છે. ભગવાન શંકર
એ 18 પુરાણમાંથી 10 પુરાણનો અધિપતિ છે એવું પુરાણ જ કહે છે. અષ્ટાદશ પુરાણેશુ દશભિર્ગીયતે શિવ. 18 પુરાણમાંથી 10 પુરાણમાં ભગવાન શિવનું મહાત્મ્ય વર્ણવવામાં આવેલું છે અને એમાં આપણે શિવ મહાપુરાણની ગાથા ગાઈ રહ્યા છીએ, જેની વિદ્યેશ્વર સંહિતાના બીજા અધ્યાયના 56મા શ્લોકમાં આપણે ઊભા રહ્યા હતા. ત્યાંથી આપણે આગળની યાત્રા શરૂ કરીએ છીએ. વ્યાસેન તત્તુ સંક્ષિપ્તમ ચતુર્વિંશત સહસ્રકમ શૈવમ તત્ર ચતુર્થમ વૈ પુરાણમ સપ્ત સંહિતમ. વેદવ્યાસજીએ આ શિવપુરાણને 24,000 શ્લોકમાં સંક્ષિપ્ત કરી દીધું અને પુરાણોની ક્રમ સંખ્યાનો વિચાર કરીએ તો શિવપુરાણ એ ચોથા સ્થાને આવે છે. શૈવમ તત્ર ચતુર્થમ વૈ, ચોથા ક્રમે શિવપુરાણનો સમાવેશ થાય છે કે જેની અંદર સપ્ત સંહિતમ, 7 સંહિતાઓ પણ જેની અંદર છે એવા આ પુરાણને પુરાણોની ક્રમ સંખ્યાનો વિચાર કરીએ તો શિવ મહાપુરાણ ચોથા ક્રમાંકે છે. શિવેન કલ્પિતમ પૂર્વમ પુરાણમ ગ્રંથ સંખ્યયા શતકોટિ પ્રમાણમ હિ પુરા સૃષ્ટૌ સુવિસ્તૃતમ. પહેલાંના સમયમાં ભગવાન શંકરે શ્લોક સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ શિવપુરાણમાં શ્લોકો હતા 100 કરોડ. શું કહે છે? શતકોટિ પ્રમાણમ હિ. શત એટલે 100 અને કોટી એટલે કરોડ. 100 કરોડ શ્લોક હતા શિવપુરાણમાં કે જે શિવપુરાણ ભગવાન શંકરે સ્વયં પ્રગટ કર્યું હતું અને જેના આધારે પછી સૃષ્ટિનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો. વ્યસ્તેષ્ટાદશધા ચૈવ પુરાણે દ્વાપરાદિષુ ચતુર્લક્ષેણ સંક્ષિપ્તે કૃતે દ્વૈપાયનાદિભિઃ. ત્યાર પછી દ્વાપર યુગમાં દ્વૈપાયન, વ્યાસ આદિ મહર્ષિઓ દ્વારા જ્યારે 18 પુરાણનું વિભાજન કરવાનું કાર્ય ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે આ શિવપુરાણને સંક્ષિપ્ત કરવામાં આવ્યું અને આના શ્લોક થયા 4 લાખ એમ કહે છે. ચતુર્લક્ષેણ સંક્ષિપ્તમ. 100 કરોડમાંથી 4 લાખ શ્લોકે લઈ આવ્યા વેદવ્યાસજી. એટલે લોકો એમ જ સમજે છે કે વેદવ્યાસજીને વિસ્તાર કરતા જ આવડે છે, સમાસ કરતા નથી આવડતો. આ શ્લોક આપણે જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે વ્યાસને વ્યાસ ભાષા તો ખબર છે જ, સમાસ ભાષા ખબર છે. સંક્ષિપ્તમાં કહ્યું હોય એનો વિસ્તાર કરવો એને વ્યાસ ભાષા કહેવાય, પણ ખૂબ વિસ્તારથી કહ્યું હોય એને સંક્ષેપમાં કહેવું હોય તેને સમાસ ભાષા કહેવાય. તો વિચાર કરો 100 કરોડ શ્લોકમાં જે વાત કહી હોય એ વાત 4 લાખ શ્લોકમાં કેવડી મોટી કાતર મૂકવી પડે. અને છતાંય દરેક વિષયને ન્યાય આપવો હોય તો એ ન્યાય આપતા આપતા વેદવ્યાસજીએ 4 લાખ શ્લોકમાં આ શિવપુરાણ કર્યું. પ્રોક્તમ શિવપુરાણમ હિ ચતુર્વિંશત સહસ્રકમ શ્લોકાનામ સંખ્યયા સપ્ત સંહિતમ બ્રહ્મ સંમિતમ. પરંતુ શ્લોક સંખ્યા અનુસાર શિવ મહાપુરાણની 24,000 સંખ્યા માનવામાં આવી છે અને આ પુરાણને વેદ તુલ્ય માનવામાં આવે છે, કારણ કે બ્રહ્મ સંમિતમ એવો એક શ્લોક અહીંયા શબ્દ મૂક્યો છે. બ્રહ્મ સંમિતમમાં બ્રહ્મ શબ્દનો એક અર્થ વેદ પણ થાય છે. શિવપુરાણની તુલના વેદ સાથે પણ કરવામાં આવે છે અને આની અંદર 7 સંહિતા છે. આમાં 7 સંહિતા છે, 7 સંહિતા છે એવું વારે વારે કહે છે, કારણ કે કદાચ બીજા ઘણા બધા શિવપુરાણ હશે પણ જે સંહિતામાં વિભક્ત કરેલું છે એ વેદવ્યાસજી વાળું છે. એટલે તમારે 7 સંહિતાવાળું અને 24,000 શ્લોકવાળું શિવ મહાપુરાણ પકડી રાખવાનું છે એવું કહેવા માગતા હશે, એટલે વારે વારે ભાર દઈને કહે છે. વિદ્યેશ્વરાખ્યા તત્રાદ્યા રૌદ્રિજ્ઞેયા દ્વિતીયકા તૃતીયા શતરુદ્રાખ્યા કોટિરુદ્રા ચતુર્થિકા. તો શિવ મહાપુરાણમાં જે 7 સંહિતાઓ આપી છે એનું આપણે સ્કંદ પુરાણમાં મહાત્મ્ય જોયું હતું ત્યારે ત્યાં 7 સંહિતાના નામ જોયા હતા. અહીંયા ફરી પાછા એક વખત નામ કહે છે. આમ તો એક વખત વ્યાસપીઠે ભણાવી દીધા એટલે બીજી વખત હવે તમને પૂછવાના હોય, આજે તમારી પરીક્ષા છે તો તમારે એ શિવ મહાપુરાણની જે 7 સંહિતાઓ છે એના નામ તમારે ક્રમથી યાદ રાખવા પડે. તો એમાં પહેલું નામ છે એનું વિદ્યેશ્વર સંહિતા, જેની આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને જેનો અત્યારે બીજો અધ્યાય ચાલી રહ્યો છે. બીજી જે સંહિતા છે એનું નામ છે રૌદ્રી સંહિતા અથવા તો રુદ્ર સંહિતા.
ત્રીજી સંહિતાનું નામ છે શતરુદ્ર સંહિતા અને ચોથી સંહિતાનું નામ છે કોટિરુદ્ર સંહિતા. પાંચમી ઉમા સંહિતા, છઠ્ઠી કૈલાસ સંહિતા અને સાતમી વાયવીય સંહિતા. આ પ્રમાણે 7 સંહિતા આપવામાં આવેલી છે શિવ મહાપુરાણમાં. સસપ્ત સંહિતમ દિવ્યમ પુરાણમ શિવસંજ્ઞકમ વરિવર્તી બ્રહ્મતુલ્યમ સર્વોપરી ગતિપ્રદમ. આ પ્રમાણે 7 સંહિતાથી યુક્ત એવું દિવ્ય શિવ મહાપુરાણ વેદ સમાન પ્રામાણિક ધર્મનું પ્રતિપાદિત કરનારો ગ્રંથ છે અને એ મનુષ્યને ઉત્તમ ગતિ આપે છે એમ કહે છે. એતत् શિવપુરાણમ હિ સપ્ત સંહિતમાદરાત પરિપૂર્ણમ પઠેદ્યસ્તુ સજીવન મુક્ત ઉચ્યતે. જે વ્યક્તિ પોતાની હયાતીમાં એક વખત શિવ મહાપુરાણના પહેલા અક્ષરથી લઈને છેલ્લા અક્ષર સુધી બધા અક્ષરો કાં તો વાંચી લે અને કાં તો સાંભળી લે તો એ વ્યક્તિને જીવતા જીવ મુક્તિ મળી જાય છે. આ એની સૌથી મોટી ફલશ્રુતિ છે. મનુષ્યના શરીરમાં શ્વાસ બાકી હોય અને ઈચ્છાઓ બધી પૂરી થઈ જાય તો એને મોક્ષ કહેવાય. પણ શ્વાસ પૂરા થઈ ગયા હોય પણ ઈચ્છાઓ પૂરી ના થઈ હોય તો પછી એ જીવને હજી આગળ ઘણી બધી યાત્રા કરવાની છે એવું નિશ્ચિત થાય છે. શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણેતિહાસા ગમશતાની ચ એતत् શિવપુરાણસ્ય નાર્હંત્યલ્પામ કલામપી. હવે અહીંયા આ પુરાણને વધારે મહત્વપૂર્ણ બતાવવા માટે એવું કહે છે કે જેટલા પણ વેદો છે, જેટલા પણ સ્મૃતિ ગ્રંથો છે, જેટલા પણ પુરાણો છે, જેટલા પણ આગમ ગ્રંથો છે એ બધા જ ગ્રંથોની શિવ મહાપુરાણ પાસે એક કલા જેટલી પણ શોભા વૃદ્ધિ થતી નથી. શિવ મહાપુરાણ એટલું બધું ચડિયાતું છે એમ કહેવા માંગે છે. એટલે વળી પાછા આવા સમયે આપણે શું યાદ કરવાનું? તો કે મીમાંસા દર્શનનું એક સૂત્ર યાદ કરવાનું. ન નિંદા નિંદિતુમ પ્રવર્તતે અપિતુ વિધેયમ સ્તૌતિ. બીજા ગ્રંથોની લીટી નાની કરવા માટે શિવ પુરાણનો મહિમા બતાવતા નથી, પરંતુ શિવ પુરાણનો પોતાનો એક મહિમા છે એટલા માટે કહે છે કે બધા જ ગ્રંથોમાં શિવ પુરાણ શ્રેષ્ઠ છે. અને વેદવ્યાસજીનો તમે કોઈ પણ ગ્રંથ લઈને બેસો અને એકદમ હૃદયથી શ્રદ્ધાથી તમે વાંચો અથવા તો કોઈ સમર્થ પુરુષ પાસે તમે એ સાંભળો કે જે એનો જ્ઞાતા હોય, એનું તત્વ જાણતો હોય, એનું રહસ્ય થોડું ઘણું સમજી શક્યો હોય, એની પાસે તમે વેદવ્યાસજીનો કોઈ પણ ગ્રંથ સાંભળવા બેસો તો તમને એમ થાય કે વેદવ્યાસજીની આ સર્વશ્રેષ્ઠ કૃતિ છે, આના જેવો બીજો એકેય ગ્રંથ નહીં હોય. તો દરેક વખતે વેદવ્યાસજી આપણને એવી અનુભૂતિ કરાવે છે. એ વેદવ્યાસજીની પોતાની એક વિશિષ્ટતા છે. તમે જ્યારે વાંચો, તમે દેવી ભાગવત વાંચો એટલે તમને એમ જ થાય કે માતાજી જ સર્વેશ્વર છે, એના જેવું બીજું કોઈ તત્વ જ નથી. એ વેદવ્યાસજી સિદ્ધ કરી આપે. હવે કોઈ માણસ ગપ્પા મારતો હોય તો કંઈ ગપ્પાની એટલી બધી અસર ન થાય કે જે ગપ્પું યુગો યુગો સુધી ચાલે. એનો મતલબ કે વેદવ્યાસજીએ આ જે કંઈ કહ્યું છે એ મિથ નથી, એ યથાર્થ છે, વાસ્તવિક છે. ક્યાંક ને ક્યાંક ચરાચર સૃષ્ટિની અંદર અનેક જીવોને વેદવ્યાસજીએ એ પ્રમાણેની અનુભૂતિ કરાવી છે કે જેથી કરીને શક્તિની ઉપાસના કરનારા લોકો એમ કહે છે દેવી ભાગવતની તોલે કંઈ ના આવે. પણ શ્રાવણ મહિનામાં તમે શિવ મહાપુરાણ વાંચો અને ભગવાન શંકરનું સરળત્વ, સહજત્વ અને એનું ભોળપણ તમે જાણો, વાંચો, સાંભળો તો તમને એમ થાય કે શિવ મહાપુરાણની તોલે કોઈ ન આવે. અને વળી માણસના શરીરમાં, મનમાં ક્યારેક વૈરાગ્ય પથરાયો હોય અને એ જ સમયે જો તમે એની પાસે ગરુડ પુરાણ વાંચો તો એ જે વૈરાગ્ય દ્રઢ થાય ત્યારે એને એમ થાય ગરુડ પુરાણ સિવાય બીજો કોઈ ગ્રંથ વાંચવા જેવો નથી. એટલું ગરુડ પુરાણની અંદર જ્ઞાન આપ્યું છે, માણસની ગતિનું વર્ણન કર્યું છે, 84 લાખ યોનિનું વર્ણન કર્યું છે, કેવી રીતના ક્યાંથી ક્યાંની યાત્રા થાય છે બધું બતાવ્યું છે. આ એક જ પુરાણ ખરેખર સમજવા જેવું છે. ગરુડ પુરાણ વાંચતા હોય ત્યારે એવું થાય. ભાગવત મહાપુરાણ ઉપર કોઈ સમર્થ વક્તા, પૂજ્ય દાદાજી જેવા, પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ જેવા કોઈ સમર્થ મહાપુરુષો જ્યારે કથા કરતા હોય ત્યારે આપણને એમ થાય કે બસ ભાગવત મહાપુરાણ એ ખરેખર વિદ્યાવતામ ભાગવતે પરીક્ષા, વિદ્વાનોની પરીક્ષા કરી લે એવું ભાગવત મહાપુરાણ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણ તિલકમ યદ વૈષ્ણવાનામ ધનમ, એ ભાગવત મહાપુરાણની તોલે કોઈ ન આવે. ત્યારે આપણને એવું થાય. આ વેદવ્યાસજીની વિશેષતા છે કે તમે એનો જ્યારે જે ગ્રંથ વાંચો
કદાચ કંઈ ન વાંચો તો કંઈ નહીં, ખાલી ભગવદ્ ગીતા લઈને ભગવદ્ ગીતાનું પારણ કરો ને કોઈ મહાપુરુષ પાસે ભગવદ્ ગીતાનું પ્રવચન સાંભળો એટલે તમને એમ થાય કે બધા જ શાસ્ત્રોનો સાર આમાં આવી જાય છે. બધા ગ્રંથો પાછળ દોડવાની શું જરૂર છે? ખાલી એક ભગવદ્ ગીતા ભણી લઈ ના ચાલે? ચાલે. ભગવદ્ ગીતાને પકડી રાખો તો વળી પાછો એ જ વેદવ્યાસજીનો આપણને ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથ પકડી રાખવાનું મન થાય. આ વેદવ્યાસજીની વિશેષતા છે. એ જે તત્વ ઉપર વાત કરે છે એ તત્વ ઉપર એ આપણને કન્વિન્સ કરી દે છે, આપણને સંમત કરી દે છે કે ના, આઈ એમ ઓલ્સો એગ્રી વિથ યુ, હું આપની સાથે સંમત છું, મને આપનો આ સિદ્ધાંત ગળે ઉતરે છે. વેદવ્યાસજી કંઈ બાજુમાં બળીઓ લઈને નથી બેઠા કે હું તને દેવી ભાગવતની કથા સંભળાવું અથવા દેવી ભાગવતની વાત કરું ત્યારે તારે એમ કહેવાનું જ તે કે નહીં, માતાજી જેવું બીજું કોઈ નથી, નહીતર 2 ફડાકા નાખીશ. આવું વેદવ્યાસજીએ ક્યાંય નથી કીધું. અને છતાંય દેવી ભાગવત વાંચી ત્યારે આપણને માતાજી પ્રત્યે ભક્તિ થાય છે, ભાવ જાગે છે. એનો મતલબ શક્તિ છે. નહીતર એ જ માર્કંડેય પુરાણમાં આપણે જઈએ, દુર્ગા સપ્તસતીનો આપણે પાઠ કરીએ તો એની અંદર આવે યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે 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 નમઃ. ભગવત્પાદ શંકરાચાર્ય મહારાજ પણ પહેલા શિવમાં જ માનતા, શક્તિમાં નહોતા માનતા. આવી કથા છે, અમે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી સાંભળેલી છે. પણ એક વખત ભગવત્પાદ શંકરાચાર્ય મહારાજનો કોઈક જગ્યાએ શાસ્ત્રાર્થ હતો અને બરાબર એ જ સમયે શંકરાચાર્ય મહારાજની તબિયત બગડી. એટલે શાસ્ત્રાર્થનો સમય થઈ ગયો એટલે કેટલાક લોકો એને બોલાવા આવ્યા એટલે એણે કીધું કે ભાઈ શાસ્ત્રાર્થનો સમય થઈ ગયો છે, આખી સભા ભરાઈ ગઈ છે, તમારી પ્રતીક્ષા થાય, પધારો હવે. પણ આમની તબિયત એટલી બધી નાદુરસ્ત હતી કે એમણે કહી દીધું કે ભાઈ મારા શરીરમાં અત્યારે શક્તિ હોય એવું મને લાગતું નથી, હું અશક્તિ અનુભવું છું અને જ્યાં સુધી મને જરાક આમ સ્ફૂર્તિ નહીં આવે, શક્તિ નહીં આવે ત્યાં સુધી હું નહીં આવી શકું. આવો જવાબ તો ભગવત્પાદે આપી દીધો આપવાવાળાને, પણ એ જવાબ સાંભળીને પહેલાં લોકો જતા રહ્યા. પણ એ જ સમયે ભગવત્પાદ શંકરાચાર્ય મહારાજને થયું, અત્યારે આ સમયે મારી તબિયત બગાડવાનું કારણ સ્વયં ભગવતી છે કે એ મને શક્તિની પ્રતીતિ કરાવવા માગે છે, એટલે અત્યારે ઉપાડીને મને અશક્તિમાં મૂકી દીધો છે કે જેથી કરીને હું માનું કે ના, શક્તિ હોય તો શાસ્ત્રાર્થ થાય, ખાલી જ્ઞાન હોય તો શાસ્ત્રાર્થ ન થાય, શરીરમાં સ્ફૂર્તિ તો હોવી જોઈએ ને. અને પછી ભગવત્પાદ મહારાજે ભગવતી ઉપર, પરાંબા ઉપર, ભગવતી ઉપર કેટલાય બધા સ્તોત્ર લખ્યા. એ પછી એમણે શક્તિની ઉપાસના શરૂ કરી. નહીતર પહેલાં એ શૈવ હતા, માત્ર શિવમાં જ માનતા, પણ સ્વયં ભગવતીએ પ્રતીતિ કરાવી અને પહેલાં જવાબ લઈને જતા રહ્યા. પછી ત્યાં સ્વયં માતાજી પ્રગટ થયા. કથા એવું કહે છે સ્વયં ત્યાં ભગવતી સાક્ષાત પ્રગટ થયા અને પછી ભગવત્પાદ શંકરાચાર્યને કહ્યું, તમે તો કહો છો ને શક્તિમાં નથી માનતો, અત્યારે તમારામાં શક્તિ નથી એમ તમે કહો છો, તો શક્તિ જેવું તો કંઈ છે જ નહીં એવું તમે કહો છો, તો શા માટે શાસ્ત્રાર્થ કરવા નથી જતા? ત્યારે ને ત્યારે ભગવત્પાદ ભગવતી પરાંબાને, કુળદેવીને, આદ્ય શક્તિને એ પ્રણામ કરે છે અને કહે છે કે હું આપની સત્તા, આપની શક્તિ અને આપનું અસ્તિત્વ એનો પણ હું સ્વીકાર કરું છું. આજે તમે મને આ જે એક જ્ઞાન કરાવ્યું છે એના માટે હું આપનો ઋણી છું. અને પછી ભગવત્પાદ શંકરાચાર્ય મહારાજે શક્તિ ઉપર સ્તોત્ર લખવાનું શરૂ કર્યું અને પછી એમણે કહ્યું, વિવાદે વિષાદે પ્રમાદે પ્રવાસે જલે ચાનલે પર્વતે શત્રુ મધ્યે અરણ્યે શરણ્યે સદા મામ પ્રપાહી ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની. તો તમે એક અમારી ગતિ છો, એ પછી ખબર પડી, કારણ કે એ ન હોય તો જ્યાં બેઠા હોય ત્યાંથી એક ડગલું આગળ ગતિ ન થઈ શકે. પણ પછી એની કૃપાથી આગળ ગતિ થઈ તો ભગવત્પાદ શંકરાચાર્ય મહારાજે કહ્યું, ગતિસ્ત્વમ ત્વમેકા ભવાની, તમે અમારી ગતિ છો, તું છો તો બધું છે. તો અહીંયા કહે છે કે જે વ્યક્તિ શિવ મહાપુરાણને બરાબર જાણે છે, સમજે છે, વિચારે છે, એ જીવન મુક્ત બની જાય છે. શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ, આગમ જેવા ગ્રંથોનું પણ એની પાસે કંઈ આવતું નથી અને શિવ પુરાણ એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એટલે કહેવાનો આપણો વિષય એ ચાલી રહ્યો હતો કે ભગવાન વેદવ્યાસનો તમે કોઈ પણ ગ્રંથ લઈને વાંચશો તો તમને એમ થશે કે આ ગ્રંથ શ્રેષ્ઠ છે. માત્ર એ ગ્રંથમાં આપણી શ્રદ્ધા હોવી અને એ ગ્રંથ પ્રત્યે આદર હોવો, આ 2 શરત અગત્યની છે. યા તો જે વ્યક્તિ એ ગ્રંથ વિશે વાત કરી રહ્યો છે એ વ્યક્તિમાં તમારી શ્રદ્ધા હોવી અને એ વ્યક્તિ પ્રત્યે તમને આદર હોવો એ જરૂરી છે. શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ 2 રીતે જ થાય એમ કહે છે, એક શ્રદ્ધાથી અને બીજો આદરથી. શ્રદ્ધા અને આદર હોય
તો જ તમે સેવા પણ કરી શકો અને શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ પણ કરી શકો. અને શરણાગતિની યાત્રા પણ પછી જ શરૂ થાય. ત્યાં સુધી શરણાગતિ એ ના થાય. આપણને ઘણી વખત કોઈના માટે શરણાગતિનો ભાવ નથી જાગતો. એનું કારણ એ છે કે ત્યાં આપણને શ્રદ્ધા નથી અને આદર નથી. પણ જ્યાં આપણને શ્રદ્ધા હશે ને આદર હશે ને ત્યાં આપણને ખબર નહીં હોય એવી રીતના શરણાગતિ થઈ ગઈ હશે. આપણને ખબર નહીં હોય હું ક્યારે એનો થઈ ગયો. પણ એના માટે શ્રદ્ધા અને આદર હોવા જરૂરી છે. શૈવમ પુરાણમમલમ શિવકીર્તિતમ તદ્વ્યાસેન શૈવ પ્રવણેન ચ સંગૃહીતમ સંક્ષેપતઃ સકલ જીવ ગુણોપકારમ તાપત્રયજ્ઞમતુલમ શિવદમ સતામ હિ. તો અહીંયા શિવ મહાપુરાણ કેવું છે તો કે અત્યંત નિર્મળ છે. નિર્મળ છે. શૈવમ પુરાણમમલમ શિવકીર્તિતમ તદ. પુરાણ શબ્દ નપુંસકલિંગ છે એટલે કે છે એ શિવ પુરાણ કેવું છે તો કે અમલમ, મલ રહિત છે, નિર્મલ છે. વ્યાસેન શૈવ પ્રવણેન ચ સંગૃહીતમ. વસંત તિલકા નામનું છંદ છે અહીંયા શ્લોકમાં. ઉક્તા વસંત તિલકા તભજા જગૌગહ. એ પ્રમાણે એક ચરણમાં 14 અક્ષર હોય તો એને વસંત તિલકા નામનું છંદ કહેવાય. તો અહીંયા વસંત તિલકા છંદમાં એ કહેવાય રહ્યું છે કે શૈવ શિરોમણી ભગવાન શંકરના ઉપાસકોમાં જે સર્વોપરી છે, શ્રેષ્ઠ છે, ઉપર છે, એ વેદવ્યાસજીએ આ શિવ મહાપુરાણને ખૂબ સંક્ષેપમાં સંકલન કરી સમસ્ત જીવ સમુદાય ઉપર ઉપકાર કરી અને એના 3 પ્રકારના તાપને દૂર કરવા માટે થઈ અને આ શિવ પુરાણ એને આપ્યું છે. દરેક વ્યક્તિ 3 પ્રકારના તાપ હોય છે અને કાં તો 3માંથી એક તાપ તો હોય જ છે. આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. વિકૈતવો ધર્મ ઇહ પ્રગીતો વેદાંત વિજ્ઞાનમય પ્રધાન અમત્સરાંતર બુધ વૈદ્ય વસ્તુ સત્કૃપ્ત મંત્રૌઘત્રિવર્ગયુક્તમ. વેદાંત વિજ્ઞાનમય પ્રધાન નિષ્કપટ ધર્મનું પ્રતિપાદન શિવ મહાપુરાણ કરે છે. પરંતુ શાસ્ત્રમાં પ્રીતિ તો બહુ બધા લોકોને થશે. શાસ્ત્ર સાંભળ્યા પછી શાસ્ત્ર પ્રત્યે આદરભાવ બહુ બધા લોકોને થશે. પણ શાસ્ત્રમાં ગતિ કોની થશે તો કે જે વ્યક્તિ ઈર્ષાળુ નહીં હોય એની થશે. જે વ્યક્તિના જીવનમાં ઈર્ષા નહીં હોય એ શાસ્ત્રમાં પાંડિત્ય પ્રાપ્ત કરશે, એ શાસ્ત્રમાં ગતિ પ્રાપ્ત કરશે, એ શાસ્ત્રના રહસ્યોને ઉકેલી શકશે. નહીતર જે શબ્દ અહીંયા હું શિવ મહાપુરાણમાં વાંચું છું એ જ વ્યક્તિ બીજો કોઈ પણ વાંચી શકે છે, પણ એ શ્લોકનું રહસ્ય એ 2 વ્યક્તિમાં એ જ વધારે પામી શકશે જેની અંદર ઈર્ષા નહીં હોય. હવે ઈર્ષા કેવડો મોટો દોષ છે એ જુઓ તમે, કે મનુષ્યને શાસ્ત્રમાં પ્રવેશવામાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યાં સુધી ઈર્ષા ભાવ હશે, માત્સર્ય દોષ હશે, કોઈક વ્યક્તિ આપણા કરતાં કોઈક રીતે આગળ વધતો હોય અને એની પ્રગતિને ઉન્નતિ જોયા પછી આપણા હૃદયમાં કંઈક ખલીબલી મચે તો સમજવાનું કે આપણે શાસ્ત્રમાં પ્રેમ કરી શકશું, ગતિ નહીં કરી શકીએ. કારણ કે આ કીડો હજી અંદર ટળવળે છે. ઈર્ષા રહિત થવું જરૂરી છે શાસ્ત્રમાં આગળ વધવું હોય તો. એમ કે છે અમત્સરાંતર બુધ વૈદ્ય વસ્તુ. જે અમત્સરાહા, જેનામાં માત્સર્ય દોષ નથી, બીજાની ઉન્નતિ પ્રગતિ તેજ જોઈ અને જેને કોઈ દ્વેષ ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. નહીતર કેટલાક લોકોને તેજો દ્વેષ હોય. તેજો દ્વેષ બધી વખતે કંઈ બધા વ્યક્તિ ઈર્ષાને પ્રગટ ના કરી શકે, પણ કેટલાક અંદરને અંદર સળગતા હોય બીજાની ઉન્નતિ જોઈને. હવે એમાં જેને જોઈને સળગે છે એનું તો કંઈ બગડતું જ નથી, પણ પેલાના માટે શાસ્ત્ર અવરોધ, શાસ્ત્રના ફાટક પડી જાય છે. જેમ ઓલી ટ્રેન આવે ને ફાટક પડે ને એમ પછી એના ફાટક પડી જાય, પછી એ અંદર જઈ ન શકે. અને છતાંય તે એ વ્યક્તિને તમે પૂછો કે ભાઈ ઈર્ષાના કારણે તારા ફાટક પડી ગયા છે તો પાછું એ સત્ય તો સ્વીકારશે જ નહીં. એક વ્યક્તિને પૂછવામાં આવ્યું જ્યારે ટ્રેન નીકળે છે ત્યારે ગામમાં કેટલીક જગ્યાએ ફાટક પડી જાય છે. ફાટક શા માટે પડી જાય છે?
એટલે કોઈક ઈર્ષાળું હોય ને પોતાનું ઢાંકવા માંગતો હોય એટલે એને જવાબ દીધો એ કે ટ્રેન આવે ત્યારે ફાટક એટલા માટે પડી જાય છે ટ્રેન ગામમાં ન ગરી જાય. હજી એને પાછું નથી વળવું. ફાટક ખુલ્લું હશે તો તું ટ્રેનમાં ઘૂસી જઈશ, ટ્રેન તો એના પટ્ટા ઉપર હાલી જ રાખશે, તું પછી આગળ જવા જેવો નહીં રહે. પણ છતાંય તે મનુષ્યનો અને એમાંય કલિકાલના જીવનો તો આવો કેટલોક સ્વભાવ હોય. પણ કહે છે કે જે વ્યક્તિ અત્યંત નિષ્કપટ ભાવે ધર્મનું પ્રતિપાદન કરવાના વિષયમાં ઈર્ષા રહિત થઈને શુદ્ધ અંતઃકરણવાળો થઈને કોઈ વિદ્વાન વ્યક્તિના ચરણમાં જઈને એકાદા મંત્રમાં શ્રદ્ધા સ્થિર કરીને જો એ શાસ્ત્રને સાંભળવા, ભણવા, વાંચવા બેસશે તો એની પરમાત્મા અવશ્ય ઉન્નતિ અને પ્રગતિ કરાવશે. કેટલાય વ્યક્તિના જીવનમાં શાસ્ત્ર બેસે પણ લાંબા સમય સુધી ટકે નહીં. નહીતર સાંભળતા હોય ત્યારે બધાને સારું લાગે કે ના વાત સાચી છે, આપણે આમ કરવું જોઈએ. પણ પછી એ ક્ષણિક વૈરાગ્ય જેવું હોય, સાંભળીએ ત્યારે સારું લાગે, ઊભા થઈ પછી કે હવે આવું બધું થવું કંઈ કલયુગમાં થોડું સહેલું છે, અને શાસ્ત્ર પ્રમાણે જીવવું કંઈ હું એકલો થોડો ઠેકો લઈને બેઠો છું, આટલા બધા લોકો જ બધાય થોડુંક જીવે, હું એકલો શું કરવા જીવું, એમ કરીને પોતે એમાંથી છટકબારી કરશે. તો પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે તમે જો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ 4 પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ કરવા માગતા હોય તો તમારે ઈર્ષા રહિત થઈ શુદ્ધ અંતઃકરણ સાથે શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરવો પડશે, તો જ શાસ્ત્ર તમને પ્રવેશ આપશે. વિશ્વવિદ્યાલયે પ્રવેશ આપી દીધો એટલે એમ નહીં સમજી લેવાનું શાસ્ત્રોએ પ્રવેશ આપી દીધો. 5-5 વર્ષ, 7-7 વર્ષ સુધી વિશ્વવિદ્યાલયમાં ભણીને જનારા લોકો પણ શાસ્ત્ર રહિત હોય છે. અને એનું કારણ એક જ છે, વિશ્વવિદ્યાલયે પ્રવેશ આપ્યો તો શાસ્ત્રએ પ્રવેશ નહોતો આપ્યો. શાસ્ત્ર પ્રવેશ આપે એ જરૂરી છે. વિશ્વવિદ્યાલયના પ્રવેશ પછી તમે સ્કૂલમાં એડમિશન લઈ લીધું એટલે કંઈ જ્ઞાની થોડા થઈ ગયા, એ પછી જ્ઞાનનો પણ પ્રવેશ થવો જોઈએ. શાળા પ્રવેશોત્સવ તો થઈ ગયો, પણ પછી જ્ઞાન પ્રવેશોત્સવ એ થવો જોઈએ ને. જ્ઞાન પ્રવેશોત્સવ નથી થતો, એ ગુરુકુળ પદ્ધતિમાં થતો, પ્રાચીન પરંપરામાં થતો, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં થતો. શાળા પ્રવેશોત્સવ એ જ ઉત્સવ નથી, જ્ઞાન પ્રવેશોત્સવ એ ઉત્સવ છે. વિદ્યાર્થીને રામ શબ્દના રૂપો ના આવડતા હોય અને પછી ભગવત કૃપાથી રામ શબ્દના રૂપો આવડી જાય તો એને ખરેખર ઉત્સવ મનાવવો જોઈએ કે ગુરુજી મને રામ શબ્દના રૂપો આવડી ગયા, પૂછો ગમે ત્યાંથી. તો એ બોલતો હોવો જોઈએ. અકારાંત પુલ્લિંગો રામ શબ્દ, રામ રામમ રામેણ રામાય રામાત રામસ્ય રામે હે રામ, રામૌ રામૌ રામાભ્યામ 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 રામયો હે રામૌ, રામાહા રામાન રામૈહિ રામેભ્ય રામેભ્ય રામાણામ રામેશુ હે રામાહા. આ પ્રમાણે ગમે તેમ પ્રમાણે રૂપો બોલે. ગુરુજી તમે રાતના હું સૂતો હોય તો તમે મને આવીને શબ્દ પૂછી શકો છો, તમને કે જે પૂછશો એ વિભક્તિ વચન તમને કહીશ. એને એવી રીતના આવડી જાય તો એને ઉત્સવ મનાવવાનો છે. વિશ્વવિદ્યાલયમાં પ્રવેશ મળી ગયો એટલે બધું થઈ ગયું એમ થોડું છે. અહીંયા કહે છે શૈવમ પુરાણ તિલકમ ખલુ સત્પુરાણમ પુનઃ વસંત તિલકા વેદાંત વેદ વિલસત પર વસ્તુ ગીતમ યો વૈ પઠેચ શૃણુયાત પરમાદરેણ શંભુ પ્રિય સહિ લભેત પરમામ ગતિમ વૈ. ભલે કદાચ સંસ્કૃત આવડતું હોય કે ના આવડતું હોય, પણ સંસ્કૃત ભાષાના શ્લોકો જ્યારે બોલાતા હોય ત્યારે જે વ્યક્તિ આદરપૂર્વક એ શ્લોકોને સાંભળે છે, આ શ્લોક એમ કહે છે કે એ જીવ પણ શિવનો પ્રિય બની જાય છે. શંભુ પ્રિય એવો શબ્દ વાપરો છે, શંભુ પ્રિય. અને શંભુ પ્રિયના 2 સમાસ થાય, શંભુ જેને પ્રિય છે તે અને શંભુને જે પ્રિય છે તે. એ ભગવાન શંકરને પણ ગમવા માંડે છે અને એને ભગવાન શંકર ગમવા માંડે છે. જેને શ્લોક ગમે એને શિવ ગમે. એટલે શ્લોકમાં પ્રીતિ હોવી એ જરૂરી છે. લોકમાં પ્રીતિ નહીં હોય તો ચાલશે, શ્લોકમાં પ્રીતિ રાખવી પડશે. તો અહીંયા કહે છે શૈવમ પુરાણ તિલકમ. જેમ ત્યાં કીધું ને શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણ તિલકમ, અહીંયા પાછું કે શૈવમ પુરાણ તિલકમ. શિવ પુરાણ એ પણ તિલક છે. હવે તિલક પણ આપણે જાણીએ છીએ 2 પ્રકારના હોય, એક કંકુનું હોય, એક ચંદનનું હોય. શક્તિના ઉપાસકો હોય કંકુનું કરે, શિવના ઉપાસકો હોય ચંદનનું કરે, ક્યારેક કેટલાક લોકો 2ય કરે. તો આ પ્રમાણેના આપણે ત્યાં ખ્યાલ છે. તો શિવ મહાપુરાણ એ પણ 18 પુરાણમાં તિલક સમાન છે. અને તિલક પણ 2 રીતે થાય. એક આપણે અહીંયા ખાલી તિલક કરીએ ભ્રૂ મધ્ય ભાગમાં, એમ પણ તિલક થઈ શકે. અને એક આખા કપાળમાં સારા કર્મકાંડીઓ સરસ મજાનું જ્યારે વિધાન કરાવતા હોય છે ત્યારે યજમાનના સંપૂર્ણ ભાલ પ્રદેશમાં એ ચંદનથી તિલક કરી દેતા હોય છે કે જેથી કરીને યજમાન આખો દિવસ
ચંદન આખા કપાળ, જો અહીંયા કંકુ નથી લગાડતા આખા કપાળમાં, ચંદન જ લગાડે છે. જુઓ તમે, કંકુનો ક્યાંય ઉપક્રમ છે નથી, ચંદનનો જ ઉપક્રમ છે. કેમ? તો કે આ ભીષણ કલિકાલમાં એ રહે છે, એના મગજને તપતા વાર નથી લાગતી, ચંદન શીતળ છે. આખા કપાળમાં તિલક કર્યું હશે તો એ સવારે કર્મ શરૂ કર્યું હશે, સાંજ સુધી, ત્યાં સુધી તો શાંતિથી બેસશે. તો શિવપુરાણ એ પણ 18 પુરાણોનું એક તિલક છે, એ સતપુરાણ છે. એની અંદર પણ બધું જ વેદાંત, વેદ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન સારી રીતના શોભે છે. આ પણ પરમાત્માનું એક ગીત છે. યો વૈ પઠેત, જે શિવ મહાપુરાણ વાંચે છે અર્થાત વ્યાસપીઠ, શૃણુયાત સાંભળે છે અર્થાત ઓફલાઈન ને ઓનલાઈન સાંભળવાવાળા આપ સૌ સજ્જનો, મહાનુભાવો, પરમ પૂજ્ય આદરણીય લોકો, પરમાદરેણ, પણ પાછી શરત મૂકી, જે પરમ આદરપૂર્વક સાંભળે છે, અત્યંત આદરપૂર્વક સાંભળે છે. શંભુપ્રિય, એ શંભુપ્રિય થાય છે, ભગવાન શંકરનો લાડીલો બની જાય છે. સહિલભેત પરમામ ગતિમ વૈ, અને પછી એને પરમ ગતિ પરમાત્મા આપી દે છે, એવું કે છે. અને આ સાથે જય જય શિવ મહાપુરાણે પ્રથમાયામ વિદ્યેશ્વર સંહિતાયામ મુનિ પ્રશ્નોત્તર વર્ણનમ નામ દ્વિતીયોત્સવ શ્રી સોમનાથાર્પણમસ્તુ. શ્રી સોમનાથ મહાદેવ કી. શ્રોતાઓએ અહીંયા પ્રત્યક્ષ સાંભળતા હોય કે પરોક્ષ સાંભળતા, એને ખાલી બે જ વસ્તુ બોલવાની છે વચ્ચે વચ્ચે, એક જય અને બીજું આદિના અંતમાં જે આપણે હરિનામ કે હરનામ સંકીર્તન કરીએ છીએ, એમાં બહુ લોભ ના કરવો. વ્યાસપીઠ કદાચ 1.5 કલાક બોલે તો તમારી પાસે એવું કદાચ 10-15 મિનિટ બોલવાનું આવે તો એમાં પછી તમારે શક્તિના ઉપાસક થઈ જવું પડે, બરાબર? શિવજીને સાંભળતા સાંભળતા શક્તિના ઉપાસક થઈ જવું પડે. શ્રી સોમનાથ મહાદેવ, કેટલો ફેર પડી ગયો જો તમે. તો આ શિવ મહાપુરાણનું ફળ છે. અત્યારે જ ફળ મળી ગયું તમને, ક્યાંય આગું જવાની જરૂર નથી. અત્યારે જ શક્તિ છે, શક્તિનું પણ અસ્તિત્વ છે, એ પણ તમે પુરવાર કરી આપ્યું. હવે આપણે 3જા અધ્યાયમાં વિદ્યેશ્વર સંહિતાના 3જા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ, જેની અંદર સાધ્ય અને સાધન વગેરેનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. અને વેદવ્યાસજી આ અધ્યાયનો પ્રારંભ કરે છે. વ્યાસ ઉવાચ ઇત્યાકર્ણ્ય વચસ્સૌ તમ પ્રોચુસ્તે પરમર્ષયઃ વેદાંતસાર સર્વસ્વં પુરાણમ શ્રાવયાદ્ભુતમ ઇતિ શ્રુત્વા મુનીનાં સ વચનમ સુપ્રહર્ષિતઃ સંસ્મરૈ શંકરમ સૂતઃ પ્રોવાચ મુનિસત્તમાન. વેદવ્યાસજી કહે છે, સૂતજીનું વચન સાંભળીને બધા જ મહર્ષિઓ બોલ્યા કે હવે હું તમને વેદાંતનો સાર કહું છું. અને શિવપુરાણ એ વેદાંતનો સાર છે. અને અત્યારે દરેક માણસને સાર જ જોઈ છે, સાર જ જોઈ છે. ટૂંકમાં તમે આપી શકતા હોય એટલું તમે કહો. તો અહીંયા કહે છે કે હું તમને વેદાંતનો સાર આપું છું, શિવપુરાણ. પણ પછી એમ કે હજી શિવપુરાણનો કંઈ સાર હોય તો આપણને ખપે. વેદાંતનો સાર જો શિવપુરાણ હોય તો શિવપુરાણનો કંઈ સાર હોય તો પછી એની જ કથા રાખો ને આપણે, આ શિવ મહાપુરાણની રાખવા કરતાં. તમને ઓછું કષ્ટ ગુરુજી એમ કરીને આપણા સ્કંધ ઉપર ભૂસુંડી રાખી અને પછી એ વિસ્ફોટ કરે. તો મુનિઓનું આ વચન સાંભળીને અતિશય પ્રસન્ન થયેલા સૂતજીએ શંકર ભગવાનનું સ્મરણ કરી અને મુનિઓને કહેવાનું શરૂ કર્યું. જે વક્તા જે વિષય ઉપર વાત કરવાના હોય એ વક્તા એ ગ્રંથના આરાધ્ય દેવનું મનોમન સ્મરણ કર્યા પછી એ કહેવાનું શરૂ કરે છે કે તમે આવીને અંદર બેસજો તો જ તમારે જે કહેવું છે કહેવાશે, નહીતર હું બેસીશ તો જગતની લૌકિક ઘણી બધી વાતો આવી જશે. અલૌકિક વાત જ્યારે થાય છે, ગ્રંથની સારી સારી વાતો થાય છે, ત્યારે સમજવાનું કે ખરેખર યોંતઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમામ પ્રસુપ્તામ, કોઈક અંદર બેસીને આપણી સૂતેલી વાણીને જગાડે છે અને પછી એ બોલાવડાવે છે. નહીતર વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠી અને જે આપણે બોલવા માગતા હોય છે ને બોલતા હોય છે એ સોફા ઉપર બેસીને નથી બોલાતું. કેમ? એનું કારણ આ છે. એનું સ્મરણ કરીને સૂતજીએ બોલવાનું શરૂ કર્યું. ભગવાન શંકરનું મનોમન સ્મરણ કરે છે. સ્મરણ શબ્દ બહુ મજાનો છે. સ્મરણ એક ભક્તિ છે કે જે ભક્તિના આચાર્ય પ્રહલાદજી છે. પ્રહલાદ સ્મરણે તદંગ્રી ભજને લક્ષ્મી પૃથુક પૂજને. તો પ્રહલાદજી જે છે એ સ્મરણ ભક્તિના આચાર્ય છે. સ્મરણ કેની જેમ કરાય? તો કે પ્રહલાદની જેમ કરાય. પ્રહલાદે જેવું સ્મરણ કર્યું એવું સ્મરણ કોઈએ ના કર્યું. સૂત ઉવાચ
શૃણવંતુ ઋષયઃ સર્વે સ્મૃત્વા શિવમનામયમ પુરાણ પ્રવણમ શૈવમ પુરાણમ વેદસારજમ. વેદવ્યાસજીના ઉત્તરાધિકારી સૂત પુરાણીજી શંકર ભગવાનનું સ્મરણ કરીને બોલવાનું શરૂ કરે છે. જો અહીંયા એક વાત સમજવા જેવી છે. આ વાક્યમાં પરમાત્માની કૃપાથી એક શબ્દ આવ્યો ઉત્તરાધિકારી. શ્રીમંતોને સંતાનો નથી હોતા, વારસદારો હોય છે. શ્રીમંતોને સંતાનો નથી હોતા, વારસદારો હોય છે. સંતોને પણ સંતાનો નથી હોતા, ઉત્તરાધિકારીઓ હોય છે. તો હવે આપણા માટે પ્રશ્ન ઊભો થાય કે વારસદારમાં અને ઉત્તરાધિકારીમાં શું તફાવત? તો વેદવ્યાસજીનું જે આખું ચિંતન છે, જ્ઞાન પરંપરા છે, જ્ઞાનની ધારા છે, વેદવ્યાસજીને જે કેટલાક પ્રશ્ન જે તે સમયે કોઈ મહાનુભાવે પૂછ્યા હતા અને એના પ્રશ્નના જવાબ વેદવ્યાસજી નથી આપી શક્યા, તો વેદવ્યાસજીના બાકી રહેલા પ્રશ્નોના જ્ઞાનપૂર્વક સમાધાનના ઉત્તર આપવા માટે જે બંધાયેલો હોય એને ઉત્તરાધિકારી કહેવાય, કે એ ઉત્તર આપવાનો અધિકારી છે. અને સમાજની અંદર પિતા કેટલુંક ઋણ કરીને જતા રહ્યા હોય તો અત્યારની પેઢીના સંતાનો પણ લેણદારને કહી દે છે કે ભાઈ તમારો જે વહીવટ હતો મારા પિતાજી યાર હતો, મારી યાર કંઈ નહીં હોય, એમનું એ ગયા એમની યાર બધું ગયું, હું કંઈ એના માટે બંધાયેલો નથી. એટલે એ વારસદારો હોય છે, ઉત્તરાધિકારી નથી હોતા. ને તો તે કહેવા જોઈએ ને કે ભાઈ મારા પિતાએ ઋણ કર્યું હતું, એ ઋણ ચૂકવવું મારું પણ કર્તવ્ય છે, મારી ફરજ છે, હું ચૂકવી દઈશ. બોલો કેટલા દેવાના છે? જો દેવાના હોય તો, લેવાના હોય તો આપણને મજાનું યાદ આવી જાય છે કે મારા પિતાજીની ડાયરીમાં તમારું નામ નીકળ્યું છે, 25 લેવાના નીકળે છે. ત્યાં પાછું ઉત્તરાધિકારી થવું, ત્યાં વારસદાર નથી થવું. પણ બહુ અગત્યની વાત છે, સંતોને સંતાનો નથી હોતા છતાં પણ એના ઉત્તરાધિકારી હોય છે, અને શ્રીમંતોને સંતાનો હોય છે છતાં પણ એને વારસદારો હોય છે, ઉત્તરાધિકારીઓ નથી હોતા. પિતાજીના અધૂરા સંકલ્પને પૂર્ણ કરવાનું કાર્ય સંતાન કરે તો એ ઉત્તરાધિકારી નેત્ર વારસદાર. આપણે જોઈએ છીએ સમાજમાં એવા કેટલાય સંતાનો હોય છે કે જે માતા પિતા હયાત હોય ત્યારે એની કેટલીક ઈચ્છા પૂરી કરી શકે એવી સંતાનોની ક્ષમતા ના હોય, પણ પછી માતા પિતા કદાચ જતા રહીએ, વિદાય લઈ લે, અને પછી સંતાનોની જો એવી ક્ષમતા થાય તો પણ સંતાનો માતા પિતાને યાદ કરીને કે આ મારા માતા પિતાની ઈચ્છા હતી, એનો એક સંકલ્પ હતો, એટલે હું પૂરું કરું, એ રાજી થશે જ્યાં હશે ત્યાં. એમ કરીને પાછી જ્યારે પરમાત્માએ ક્ષમતા આપી છે ત્યારે એ કર્મ પૂરું કરશે. તો એ ઉત્તરાધિકારી છે, પાછો એ વારસદાર નથી. પણ એવા અત્યારે ઉત્તરાધિકારી સંતાનો બહુ ઓછા છે, કેવા એમ માગે છે શાસ્ત્રની પરંપરા. શૃણવંતુ ઋષયઃ, હે ઋષયઃ, સંબોધન એક બહુવચન છે અહીંયા. હે ઋષયઃ શૃણવંતુ, હે ઋષિઓ સાંભળો. સ્મૃત્વા શિવમનામયમ, હું ભગવાન શંકરનું સ્મરણ કરીને તમને કંઈક કહેવાનું શરૂ કરું છું, તો આપ પણ ભગવાન શંકરનું સ્મરણ કરીને સાંભળવાનું શરૂ કરો. અને એટલા માટે આપણે શરૂઆતમાં નામ સંકીર્તન કરીએ છીએ કે હું ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય કરીને શરૂ કરું છું, તો તમે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય કરીને જ શરૂ કરો, આમ સિવાય કરીને ન શરૂ કરો. પુરાણ પ્રવણમ શૈવમ પુરાણમ વેદ સારજમ, હું તમને એવું શિવ પુરાણ કહેવા જઈ રહ્યો છું કે જે શિવ પુરાણ વેદનો સાર છે. યત્ર ગીતમ ત્રિકમ પ્રીત્યા ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગકમ, આ એ શિવ મહાપુરાણ છે કે જેની અંદર ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વિશે ખૂબ કહેવામાં આવ્યું છે. આ ત્રણેયનો ખૂબ મહિમા બતાવ્યો છે. હવે મહાપુરાણ હોય કે પુરાણ હોય, એના કેટલાક સર્વસામાન્ય વિષયો હોય કે આ વસ્તુ તો એમાં હોય જ, તો એમાં ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તો હોય જ. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ 4 પુરુષાર્થ તો એમાં હોય જ. બીજું બધું જે હોય તે આટલું તો હોય જ. વેદાંત વૈદ્યમ સદવસ્તુ વિશેષેણ પ્રવર્ણિતમ, વેદાંત એટલે કે દર્શન શાસ્ત્ર જે છે, આપણું આસ્તિક દર્શન જગત જે છે, જેને ઉપનિષદ વિદ્યા કહેવામાં આવે છે, એ બધી જ વિદ્યાનું અહીંયા ખૂબ સારી રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને એટલા માટે હું કહું છું શૃણવંતુ ઋષયઃ, એ ઋષિઓ સાંભળો. સર્વે પુરાણમ વેદ સારજમ, પુરા કાલેન મહતા કલ્પેતી તે પુનઃ પુનઃ, પહેલાંના સમયમાં કેટલાક કલ્પ પહેલાં આ શિવ મહાપુરાણ ગવાયું છે અને વર્ણવાયું છે. પુનઃ પુનઃ, વારે વારે તમને કહેવામાં આવે છે.
અને ઘણી વખત કહેવાયું છે. અત્યારે હું તમને શિવપુરાણ કહી રહ્યો છું, આ કંઈ પહેલી વખત નથી, ઘણી વખત કહેવાયેલો વિષય છે. અસ્મિન ઉપસ્થિતે કલ્પે પ્રવૃત્તે સૃષ્ટિકર્મણી મુનિનામ ષટકુલીના નામ બ્રુવતા મિતરેતરમ. આ એ શિવ મહાપુરાણ છે કે જે શિવ મહાપુરાણની અંદર મુનિનામ ષટકુલીના નામ, એ મુનિઓની વાત કરવામાં આવી છે. હે ઋષિગણ, તમે સાંભળો, આ શિવ મહાપુરાણમાં ઘણા બધા ઉત્કૃષ્ટ વિષયો છે. અહીંયા વિવાદ કરવાનો કોઈ વિષય જ નથી. બધા જ વિષયો એવા છે કે જે આપણી શંકાના સમાધાન માટે છે. સૃષ્ટિકર્તા અવિનાશી બ્રહ્માજીની પાસે હાથ જોડી અને ઊભા રહીને જે વાણી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી અને બ્રહ્માજીને જે પ્રશ્નોના સમાધાન પ્રાપ્ત થયા હતા, એ જ પ્રમાણેના કેટલાક તત્વોના સમાધાન અહીંયા પણ આ પુરાણમાં આપને મળશે. ઇદમ પરમિદમ નેતિ વિવાદસ્તુ મહાનભૂત તેવી જગમુર વિધાતારમ બ્રહ્માંડમ પ્રષ્ટુમવ્યયમ. દેવતાઓ જ્યારે સંકટમાં આવે ને એટલે પ્રશ્ન પૂછવા માટે બ્રહ્માજી પાસે જાય કે અમને કેટલોક પ્રશ્ન થયો છે, સમાધાન કરો ને. એટલે બ્રહ્માજી એનું સમાધાન આપે. પછી એ પ્રશ્ન બે પ્રકારનો હોય, કાં તો સૃષ્ટિ વિષયક હોય અને કાં તો આત્મ વિષયક હોય, કાં બાહ્ય જગતનો હોય કાં આભ્યંતર જગતનો હોય. પણ એ બેમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્નનો જવાબ જ્યારે મળતો ના હોય ત્યારે બ્રહ્માજી પાસે જાય. પછી બ્રહ્માજી આ વેદનો આશ્રય લઈ અને પછી એ શંકાનું સમાધાન કરે. તો દરેક પુરાણોમાં એક ક્ષમતા છે કે જે મનુષ્યની શંકાનું સમાધાન કરે છે. ત્વમ હિ સર્વ જગદ્ધાતા સર્વ કારણ કારણમ કઃ સર્વતત્વેભ્ય પુરાણ પરતઃ પરઃ. પુરાણ શબ્દ પુલ્લિંગ પણ છે, નપુંસકલિંગ પણ છે. પણ નપુંસકલિંગ તમે કહો ત્યારે એ પુરાણ ગ્રંથ છે, અને પુલ્લિંગ જ્યારે તમે કહો ત્યારે પુરાણ પુરુષ, એ ભગવાન નારાયણ અથવા તો ભગવાન સદાશિવ એવો અર્થ થાય. અકારાંત પુલ્લિંગો પુરાણ શબ્દ તો ભગવાન નારાયણ અથવા તો ભગવાન સદાશિવ એવો અર્થ થાય. પણ અકારાંત નપુંસકલિંગો પુરાણ શબ્દ તો એ 18 પુરાણમાંના કોઈ એક પુરાણની વાત કરે છે. તો અહીંયા કહે છે કે આ પુરાણની અંદર તમને એ જાણવા મળશે કે જે તત્વ હશે, સાર હશે, રહસ્ય હશે, તથ્ય હશે. બ્રહ્મો વાચો, બ્રહ્માજી પાસે ગયા અને પ્રશ્ન પૂછ્યો. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ યસ્માત સર્વમિદમ બ્રહ્મ વિષ્ણુરુદ્રેન્દ્રપૂર્વકમ સહભૂતેન્દ્રિય સર્વૈઃ પ્રથમમ સંપ્રસૂયતે. જો આ યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ આનંદમ બ્રહ્મણો વિદ્વાન ન બિભેતિ કદાચન આનંદમ બ્રહ્મણો વિદ્વાન ન બિભેતિ કુતશ્ચન. આવા બંને પાઠ આપણને મળે છે અને એ છે તૈત્તરીય ઉપનિષદની અંદર. તૈત્તરીય ઉપનિષદના 10મા અને 11મા અનુવાકમાં આ વાત કરવામાં આવી છે. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ, જ્યાં જે તત્વ સુધી આપણી વાણી પણ પહોંચી શકતી નથી અને જે તત્વ સુધી આપણું મન પણ પહોંચી શકતું નથી, એ બંનેને પણ જ્યાંથી પાછું વળી જવું પડે છે, એવું કંઈક તત્વ છે. આનંદ તત્વ, ભગવત તત્વ, સર્વોત્કૃષ્ટ તત્વ, સર્વોપરી તત્વ એ છે. આનંદમ બ્રહ્મણો વિદ્વાન ન બિભેતિ કદાચન. અને એક વખત મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં પરમ આનંદ તત્વની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લે પછી કોઈનાથી ક્યારેય ડરે નહીં. ન બિભેતિ કદાચન અને ન બિભેતિ કુતશ્ચન, બે કીધું. એ કોઈનાથી ન બીવે અને ક્યાંય ન બીવે. પરમાનંદની અનુભૂતિ જેને થઈ જાય એને. બાકી મનુષ્યનો જ્યારે જન્મ થાય છે એ ભેગો જ એની અંદર પરમાત્માએ એક ડર, ભય મૂકેલો જ છે. દરેક મનુષ્યમાં ભય છે, પણ એ ભય નીકળી જાય તો થઈ જવાય નિર્ભય. એટલે જીવાત્મા ડરતો હોય અને પછી આનંદની અનુભૂતિ કરી લે, પછી એનામાંથી ડર નીકળી જાય એટલે એ બની જાય નિર્ભય. અને પરમાત્મા પોતે છે અભય. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા 16મો અધ્યાય દૈવાસુર સંપદ વિભાગ યોગ. તો જેની અંદર પહેલેથી જ ડર નથી એને કહેવાય અભય. પણ જેનામાં પહેલાં ડર હતો, પરમાત્માની કૃપાથી ડર નીકળી ગયો એટલા માટે એ થયો નિર્ભય. અભયમાં ને નિર્ભયમાં આટલો તફાવત છે. પરમાત્મા અભય છે, એ કોઈનાથી બીતો નથી. હિરણ્યકશ્યપુ ગમે તેટલો વિકરાળ કેમ ન હોય, ભગવાન નારાયણ કે એનાથી થોડા ફાટી પડે છે. એ સ્તંભમાંથી ફાટી પડે, એનાથી ન ફાટી પડે.
હિરણ્યકશિપુ ગમે તેટલો ક્રૂર હોય, હિરણ્યાક્ષ ગમે તેટલો ક્રૂર હોય, વરાહ ભગવાનને વાર ન લાગે. તો ક્રૂર હોય તો તારા ઘરે, હિરણ્યકશિપુને કહે તું ક્રૂર હોય તો તારા ઘરે, અને પાછો હું તારા ઘરે, અને એ ઘરમાં પાછો હું તને ઉમરા ઉપર લઈ અને તને બધું આગળનું ચક્ર ભણાવી દઉં આખું. પરમાત્મા અભય છે, એને કોઈનાથી બીક નથી, કોઈનો ડર નથી. એટલે જેટલા પણ અસુરો છે તમે જુઓ, એ બધા જ અસુરો ક્યાંક ને ક્યાંક પરમાત્માથી ડરે છે, પણ પરમાત્મા ક્યાંય કોઈનાથી ડરતો હોય એવું આપણે જોયું નથી. તો અહીંયા કહ્યું સહભૂતેન્દ્રિય સર્વે પ્રથમમ સંપ્રસૂયતે. ભગવાન બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઇન્દ્ર વગેરે સમસ્ત ભૂત અને ઇન્દ્રિયોની સાથે પ્રગટ થયા. દેવ, મહાદેવ, સંપૂર્ણ જગતના સ્વામી, એ મહાદેવ બધા જ કરતાં સર્વોત્કૃષ્ટ છે. એશ દેવો મહાદેવ સર્વજ્ઞો જગદીશ્વર. ભગવાન મહાદેવ છે એ જગદીશ્વર, સંપૂર્ણ જગતના ઈશ્વર છે. અયંતુ પરયા ભક્ત્યા દૃશ્યતે નાન્યથા ક્વચિત. ભગવાન શંકર જેવી બીજી કોઈ મહાસત્તા દેખાતી નથી. અત્યારે આપણે મહાસત્તાની વાત કરીએ એટલે આપણને આધિભૌતિક રીતે અમેરિકા દેશ યાદ આવે કે અત્યારે અમેરિકા મહાસત્તા છે, ચાઇના મહાસત્તા થવા મથે છે, અને ભારત મહાસત્તા થવા ક્યારેય મથ્યું નહોતું, મથતું નથી ને મથશે નહીં, કારણ કે એ મહાસત્તા થવામાં નથી માનતું, વિશ્વગુરુ થવામાં માને છે. મહાસત્તા પ્રાપ્ત કરવી અને વિશ્વગુરુ થવું એ બંને વચ્ચે તફાવત છે. અને એક વાત જાણીને આશ્ચર્ય થશે આપણે કે આખા બ્રહ્માંડમાં અથવા તો આખા વિશ્વમાં ધર્મની વાત, અધ્યાત્મની વાત, ધર્મનું આચરણ, અધ્યાત્મનું આચરણ, ધાર્મિક લોકો અને આધ્યાત્મિક લોકો જેટલા ભારતમાં છે એટલા વિશ્વમાં બીજે ક્યાંય નથી. એટલે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ અને ધર્મની દ્રષ્ટિએ આજે પણ ભારત દેશ વિશ્વગુરુ છે. કારણ કે વિદેશના કેટલાક લોકોને પણ ધર્મ અને અધ્યાત્મ સમજવું હોય ને તો એ ભારત આવે છે. તમે ક્યારેક હરિદ્વાર જાઓ, ગંગા કિનારે આંટા મારો, ત્યાં તમને કેટલાક ભૂરિયા મળશે, અને પછી તમે એને પૂછશો ને કે આવડતું હોય તો તમારે પૂછવાનું વાય આર યુ હિયર, શા માટે આપ અહીંયા બિરાજો છો? તો કહેશે ટ્રુથ, ફોર ધ ટ્રુથ, સત્યને પામવા માટે, સત્યને શોધવા માટે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ. કાં તમારા દેશમાં નથી કરન્સી ઈવડી? નથી. વિશ્વની મોટામાં મોટી એમેઝોન નદી અહીંયા છે, પણ વિશ્વની પવિત્રમાં પવિત્ર નદીની વાત આવે તો આજે તે એ લોકો ગંગા જ કહે છે ને આપણે ગંગા જ કહીએ છીએ. એ અગત્યની વાત છે. એટલે અધ્યાત્મ જગતમાં આજે પણ ભારત વિશ્વગુરુ છે એમ કહી શકાય. તો ભગવાન શંકર એ મહાદેવ છે, જગદીશ્વર છે. અયંતુ પરયા ભક્ત્યા દૃશ્યતે નાન્યથા ક્વચિત. ભગવાન શંકર સિવાય બીજું કોઈ તત્વ ક્યાંય દેખાતું નથી. રુદ્રો હરિર્હરશ્ચૈવ તથાન્યે ચ સુરેશ્વરા ભક્ત્યા પરમયા તસ્ય નિત્યમ દર્શનકાંક્ષિણઃ. એક પણ દેવ એવા નથી કે જે મહાદેવના દર્શન કરવાના અભિલાષી ના હોય. દરેક દેવતાની ઈચ્છા છે કે ભાઈ અમારે મહાદેવના દર્શન કરવા છે. બહુનાત્ર કિમુક્તેન શિવે ભક્ત્યા વિમુચ્યતે પ્રસાદાત દેવતા ભક્તિ પ્રસાદો ભક્તિ સંભવ યથેહાંકુરતો બીજમ બીજતો વા યથાંકુર. અંકુરમાંથી બીજ ઉત્પન્ન થાય છે કે બીજમાંથી અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે, એવો પ્રશ્ન અહીંયા આવ્યો. પહેલાં આંબો કે પહેલાં કેરી, પહેલાં મરઘી કે પહેલાં ઈંડું? આ પ્રશ્ન જે સમાજમાં ઘણા સમયથી ચાલે છે ને, એ પ્રશ્નનો અહીંયા જવાબ આપ્યો છે. તો આ વિષયમાં તમને વધારે શું કહેવું? ભગવાન શંકરમાં જો તમારી ભક્તિ હશે તો તમે આજ નહીં તો કાલ સંસારના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જ શકશો. કેમ? તો કે તમે જેની આરાધના કરો છો એ જ મુક્ત છે, અને જે મુક્ત હોય ને એ જ મુક્ત કરાવી શકે. જેને તરતા આવડતું હોય એ જ તારી શકે. તરતા ન આવડતું હોય ને બીજાને ડૂબતાને બચાવવા જાય ને તો ઓલો ડૂબતો એને ડૂબાડે, તારવાવાળાને ડૂબાડે. તો અહીંયા ભગવાન શંકર મુક્ત છે, એને તમે ભજશો તો તમે પણ મુક્ત થઈ જશો. એના કૃપા પ્રસાદથી દરેક દેવી દેવતાઓ એની ભક્તિ કરે છે, એના કૃપા પ્રસાદને પ્રાપ્ત કરે છે. કેવી રીતે? તો કે જેવી રીતના અંકુરથી બીજ ઉત્પન્ન થાય ને બીજથી અંકુર ઉત્પન્ન થાય, જે કયો તે તમે, છતાંય તે બીજાત વૃક્ષ, એવો સિદ્ધાંત રાખવાનો. કારણ કે ઓમ નામના બીજમાંથી વેદરૂપી વૃક્ષ થયું છે. આપણે એ સિદ્ધાંત પકડી રાખવાનો. બીજમાંથી વૃક્ષ છે, વૃક્ષમાંથી બીજ
નથી. ઓમ એ બ્રહ્મ બીજ છે અને એમાંથી વેદ વૃક્ષ તૈયાર થયું અને પછી આ બધા જ શાસ્ત્રો એ વેદ વૃક્ષની અલગ અલગ ડાળીઓ છે અને એમાં શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ એ એનું અત્યંત પરિપક્વ થયેલું ફળ છે એવું ભાગવત મહાપુરાણના પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કહ્યું છે. નિગમ કલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ. તો અહીંયા કહે છે તસ્માદીશ પ્રસાદાર્થમ યુયં ગત્વા ભુવમ દ્વિજાહ દીર્ઘસત્રમ સમાકૃદ્વમ યુયમ વર્ષ સહસ્રકમ. છતાં પણ તમારે જો આ વિષયમાં ઇતિહાસ સાંભળવો હોય તો તમે પૃથ્વી ઉપર જઈ અને કોઈ એક દીર્ઘસત્રનું આયોજન કરો. હવે દીર્ઘસત્રનું આયોજન એટલે શું? તો અહીંયા તો એવું કહે છે વર્ષ સહસ્રકમ, 1000 વર્ષ સુધી જે સત્ર ચાલે એને દીર્ઘસત્ર કહેવાય. 1000 વર્ષ સુધી ચાલે એને દીર્ઘસત્ર કહેવાય. એવું દીર્ઘસત્ર તમે આયોજિત કરો તો ભગવાન શંકરનો મહિમા એમાં વર્ણવી શકાય, ગાઈ શકાય અને એની અંદર બધી વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરી શકાય. અમુષ્યૈવાધ્વરેશસ્ય શિવસ્યૈવ પ્રસાદતઃ વેદોક્ત વિદ્યાસારમ તુ જ્ઞાયતે સાધ્ય સાધનમ. શાસ્ત્રને સાંભળવાથી આપણને ખબર પડે સાધ્ય શું છે અને સાધન શું છે. 3 શબ્દ યાદ રાખવા જેવા છે: સાધન, સાધ્ય અને સાધક. ભક્તિ, ભગવાન અને ભક્ત. ભોજન, ભોક્તા અને ભોજ્ય. એની જેમ સાધક જે પોતે ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યો છે એ સાધક, જેના દ્વારા ભક્તિ કરી રહ્યો છે એ સાધન, પણ એ સાધન દ્વારા એ જ્યાં પહોંચવા માગે છે એ સાધ્ય. અત્યારે કેટલાક લોકો સાધનમાં જ ઊભા રહી જાય છે. સાધનથી આગળની યાત્રા કરવાની છે એને ખબર જ નથી રહેતી. તો આપણે જપ કરવા માટે બેસીએ ત્યારે ગૌમુખી લઈએ, ઊનનું આસન લઈએ, દર્ભનું આસન લઈએ, તિલક કરીએ, પંચપાત્ર લઈએ, ભગવાનના અલગ અલગ ઉપચારોથી આપણે પૂજન અર્ચન કરીએ. તો આ બધી સાધન સામગ્રી છે. આપણે એમ બોલીએ છીએ સાધન સામગ્રી, એમ બોલીએ છીએ. એ સાધ્ય સામગ્રી નથી. સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે સામગ્રી છે કે એનાથી તમે જેને પામવા માગો છો એ તમે આનાથી પામી શકશો. ભક્તિ, ભગવાન અને ભક્ત. આપણે ભક્ત છીએ, ભક્તિ કરીએ છીએ અને ભગવાન સુધી પહોંચવું એ આપણું લક્ષ્ય છે, ગંતવ્ય સ્થાન છે. જેમ પર્વતમાંથી નીકળતી નદીને ખબર છે કે ભાઈ મારે સમુદ્રએ પહોંચવાનું છે, પરંતુ શિવ મહાપુરાણ સાંભળનાર વ્યક્તિને પણ છેલ્લે એ જ ખબર હોય કે મારે 24,000 શ્લોક પૂરા કરવાના છે, એ મારું લક્ષ્ય નથી. ભગવાન શંકરની પ્રાપ્તિ કરવી એ મારું લક્ષ્ય છે. શિવ મહાપુરાણ તો સાધન છે. 24,000 શ્લોક તો સાધન છે. આના માધ્યમથી તમે પહોંચશો. અને એવું જરૂરી નથી કે દરેક વ્યક્તિ 24,000 શ્લોક સાંભળ્યા પછી ભગવાન શંકર સુધી પહોંચી જ શકે. કોઈક વ્યક્તિ અડધે પહોંચ્યા હશે ને કદાચ એકાદો શ્લોક એને અડી ગયો હશે તોય તે સીધો શિવ પાસે પહોંચી ગયો હશે. અને અમુક વ્યક્તિ એવા હશે કે જેની પાસે 24,000 શ્લોકનું આવર્તન 24,000 વખત કરવામાં આવશે તોય નહીં પહોંચ્યો હોય. તો આપણે સતત જાગ્રત રહેવાનું અને જાગ્રત રહેતા રહેતા એ નિર્ણય કરવાનો કે કયા શ્લોકનો કયો સિદ્ધાંત મને સ્પર્શી ગયો કે જે સિદ્ધાંતના કારણે હું કંઈક અલગ પ્રકારની અનુભૂતિ કરી શકું છું. આ એ છે. શ્રવણમ તુ કૃતમ સર્વૈ ન તથા મનનમ કૃતમ. સાંભળે છે તો બધા, મનન બહુ ઓછા લોકો કરે છે. અને જે વ્યક્તિ મનન વધારે કરે છે એને શ્રવણનું વધારે ફળ મળે છે. 1.5 કલાક સાંભળવાવાળા ઘણા લોકો છે, પણ એ 1.5 કલાક સાંભળી લીધા પછી પાછું અડધી કલાક, પોણી કલાક એ વાત ઉપર મનન કરવાવાળા કેટલા છે? તો કે એ ગણ્યા ગાંઠા છે. પુરા કવિના ગણના પ્રસંગે કનિષ્ઠિકાધિષ્ઠિત કાલિદાસ અદ્યાપિ તત્તુલ્ય કવેર ભાવાત અનામિકા સાર્થવતી બભૂવ. કેટલાક લોકો છે આમ કાલિદાસનું નામ આવ્યું પછી આગળ બીજું કોઈ નામ જ ના આવ્યું, એમના ઊભા રહી ગયા. કાલિદાસ કાલિદાસ છે, એમ વ્યાસ વ્યાસ છે. આપણે ભગવાન વેદવ્યાસનું સ્મરણ કરીએ છીએ અને આમાં આપણે એ જોઈ રહ્યા છીએ કે ભગવાન શંકરની કૃપાથી જ તમે વેદનો અને વિદ્યાનો સાર જાણી શકો છો. અમને ગુરુજી એક વાક્ય વારે વારે કહેતા વિદ્યાલયમાં
અને અમને એ વાક્ય બહુ સ્પર્શી ગયું. અમને ત્યારે એમ થતું શું આ વાક્ય આટલી વાર કહેતા હશે ગુરુજી, પણ પછી સમજાયું કે ગુરુજી વાત વારે વારે કરતા હોય તો એનું કંઈક તથ્ય હોય, રહસ્ય હોય. અને એ વાક્ય એવું હતું કે વાલા વિદ્યાર્થીઓ, વિદ્યા મળે છે બુદ્ધિથી પણ ફળે છે ગુરુ કૃપાથી. તમે ઇન્ટેલિજન્ટ હશો, ખૂબ બુદ્ધિશાળી હશો તો તમે કેટલાય શાસ્ત્રો કંઠસ્થ કરી લેશો, પણ જ્યારે તમારે એ વિદ્યાનું પ્રતિપાદન કરવાનું હશે, એ શાસ્ત્રનું પ્રતિપાદન કરવાનું હશે, એ પછી પરીક્ષામાં ઉત્તર પુસ્તિકામાં હોય કે વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને પછી બોલવાનું હોય, પણ ત્યારે તમને જે શાસ્ત્ર પ્રગટ થાય એ તમારી બુદ્ધિથી પ્રગટ નથી થતું, એ ગુરુ કૃપાથી પ્રગટ થાય છે. એટલે જે લોકો પોતાની જાતને બુદ્ધિશાળી સમજતા હોય તો સમજવાનું કે શાસ્ત્ર ઘણા બધા પાકા કરી શકશે, પણ એ શાસ્ત્ર એને ફળશે નહીં જ્યાં સુધી એની ઉપર ગુરુ કૃપા નહીં હોય. અને એ વાક્ય અમને બહુ મોડું સમજાણું હતું, પણ પછી ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં, આ તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું એક ધ્યેય વાક્ય કહી શકાય એવું વાક્ય છે. વિદ્યા મળે છે બુદ્ધિથી, ફળે છે ગુરુ કૃપાથી. મળવી જેટલી અગત્યની છે ને એટલી જ ફળવી અગત્યની છે. કર્ણ પાસે તે વિદ્યા હતી, પણ સમ્રાંગણમાં બધું ભૂલાઈ ગયું, બધું જ ભૂલાઈ ગયું. કૃત્તે વજ્ર મુખે નામ કૃમિણો દેવાન મમો રુદ્વહે નિદ્રાચ્છેદ ભયાદ સંયત ગુરોર્ધૈર્યાત તદા વેદના ઉત્થાય ક્ષતજાપ્લુતસ્સ સહસા રોષાનલોદ્દીપિતો બદ્ધ્વા મામ ચ શશાપકાલ વિફલાન્યસ્ત્રાણિ તે સંત્વિની. ત્યાં મારી પાસે જેટલી છલ કપટ કરીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે, આ બધી જ વિદ્યા તને ટાણે ભૂલાઈ જશે. આવો પરશુરામે જ્યારે એને શ્રાપ આપ્યો. કર્ણભારમાં આ શ્લોક છે અને ત્યાં કહે છે, ભલે ત્યાં આશય કર્ણનો શુભ હતો કે ગુરુજીની નિદ્રામાં વિક્ષેપ ન થાય, એટલા માટે ગુરુનું માથું ખોળામાં હતું અને એને કોઈ એક કીડો પીડા આપી રહ્યો હતો, એના શરીરમાંથી રક્તસ્રાવ થઈ રહ્યો હતો, છતાં પણ કે હું જો જરાક હલીશ તો ગુરુની નિદ્રામાં વિક્ષેપ થશે. પણ એ લોહીનો પ્રવાહ જ્યારે સૂતેલા ગુરુજીને સ્પર્શે છે અને કંઈક ભીનું અડે છે અને ગુરુજી જાગી જાય છે અને જોવે છે આ શું, આટલો બધો રક્ત સંચાર થઈ ગયો, આ તને કીડો તને પીડા આપે છે અને છતાંય તે તું વિચલિત ના થયો, આનો મતલબ કે તું બ્રાહ્મણ નથી. પરશુરામનો નિયમ હતો, એ વિપ્રને ભણાવતા, અને આ હું વિપ્ર છું એમ કહીને આવ્યો ને પછી એને ભણાવ્યું ખરું, કારણ કે એના વચનમાં વિશ્વાસ કરી લીધો. પણ આટલી હદે સહન કરવાની શક્તિ તો ક્ષત્રિયની જ હોય. અમે તો જરાક એક કીડી કડેતા ઠેકડા મારવા માંડી છે. આ કીડો આટલો બધો રક્ત સંચાર કરી દે એટલે સુધી તું આમ જરાકે હલ નહીં. હવે એક વાત નક્કી થાય છે, તું બીજો ભલે જે કંઈ હોય, વિપ્ર નથી. અને ત્યારે પરશુરામે એને શ્રાપ આપ્યો કે આ તે મારી પાસેથી જે જુઠ્ઠું બોલીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે, એ વિદ્યાની તને ખરેખર જ્યારે જરૂર હશે ત્યારે એ વિદ્યા તું ભૂલી જઈશ. જો વિદ્યા બુદ્ધિથી મળતી હોત તો કે તમે ભલે મને શ્રાપ આપ્યો, હું સતત એનું આવર્તન કરીશ ને ગમે તેમ કરીને પાકી કરીને અહીંયા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં આવીશ. પણ એ પાકી કરેલી વિદ્યા ત્યાં ન આવી, કારણ કે એના કરતાં પણ ગુરુના વચનો વધારે પાકા હતા. વિદ્યા ફળે છે ગુરુ કૃપાથી, એ વાત યાદ રાખવી. તો અહીંયા હવે હું તમને એ કહું છું કે આ જગતની અંદર ખરેખર સાધ્ય કરવા યોગ્ય અથવા તો સાધ્ય શું છે, સાધવા યોગ્ય શું છે, એ હું તમને કહું છું. અને સાધક કીદૃશસ્તત્ર તદિદમ બ્રૂહિ તત્વતઃ. સાધક કેવો હોવો જોઈએ એ તમે મને કહો, સાધના કેવી રીતે થાય એ તમે મને કહો, અને સાધ્ય કોણ છે એ તમે મને કહો. આપણે જમવા બેસીએ ત્યારે આપણે ભોગતા છીએ, જમીએ છીએ, થાળીમાં છે એ ભોજન છે, પણ આપણે શરીરની અંદર બેઠેલા કોઈક તત્વને તૃપ્ત કરી રહ્યા છીએ, એ ભોજ્ય. અન્નમ બ્રહ્મા રસો વિષ્ણુ ભોક્તા દેવો મહેશ્વર. શાસ્ત્રમાં તો ત્યાં સુધી કીધું જમવા બેઠેલો વ્યક્તિ પોતે ભગવાન શંકર છે. જમે એ શંકર, કારણ કે એ જ શંકર જમે છે, કારણ કે એ સ્વયં પાર્વતી પાસે ભિક્ષા માગીને લઈ આવે છે. ભિક્ષા માગીને લઈ આવે છે ને. તો અહીંયા એ કહે છે કે ભોક્તા દેવો મહેશ્વર એવમ જ્ઞાત્વા નરો ભોંગતે સ્વર્ણ દોષેર ન લિપ્યતે. એ વ્યક્તિને ક્યારેય અન્નનો દોષ લાગુ પડતો નથી, એ શ્લોકમાં કહ્યું. તો અહીંયા કહે છે અથ કિમ પરમમ સાધ્યમ કિમ વા તત્સાધનમ પરમ સાધક કીદૃશસ્તત્ર તદિદમ બ્રૂહિ તત્વતઃ. તમે અમને તાત્વિક રીતે
3 વાત કહો. જો પ્રશ્ન યાદ રાખવા જેવો છે. આ પ્રશ્ન એવો છે કે તમારા ને મારા દરેકના જીવનને સ્પર્શે છે. સાધના કોને કહેવાય, સાધક કોને કહેવાય અને સાધ્ય એટલે શું? આ 3 પ્રશ્ન એક જ શ્લોકમાં એમણે પૂછ્યા છે. ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે સાધ્યમ શિવપદ પ્રાપ્તિ. સીધો જ જવાબ આપી દીધો. સાધ્ય શું છે? તો કે આ જગતમાં, આ બ્રહ્માંડમાં પ્રાપ્ત કરવા જેવું જો કંઈ હોય તો એ માત્ર ને માત્ર ભગવાન શંકરને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. ભગવત પ્રાપ્તિ એ જ પ્રાપ્તિ છે. પામવું હોય તો પરમાત્માને પામવા. સાધનમ તસ્ય સેવનમ. સાધના કોને કહેવાય? તો કે ભગવાન શંકરની સેવા કરીએ એ જ સાધના છે. ભગવાન શંકર સાધ્ય છે અને સાધક તત્પ્રસાદાદ્યો નિત્યાદિ ફલ નિસ્પૃહ. અને સાધક કેવો હોવો જોઈએ? તો કે જે નિત્ય અથવા તો નૈમિત્તિક રીતે પરમાત્માની પૂજન અર્ચન પૂજા અર્ચના કરતો હોય અને છતાં પણ ફળની અપેક્ષા ના રાખતો હોય એને સાધક કહેવાય. સાધક એટલે કોણ? ભગવાનને ભજે પણ ભજ્યા પછી જે ફળ મળે એ ફળ પ્રાપ્ત કરવાની જેને એષણા ના હોય એવો. ફલાકાંક્ષા રહિત, ફળની આકાંક્ષા વિનાનો. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ મંદિરે જાય એ નિત્ય જાય, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા હોય ત્યારે જાય. તો કેટલાક વિદ્યાર્થીનો મંદિરે જવાનો ભાવ એવો હોય કે મેં વાંચ્યું છે મને પરીક્ષામાં યાદ આવે એવી કૃપા કરજો, મેં જે વાંચ્યું છે એવું પરીક્ષામાં પૂછાય એવું તમે કંઈક કરજો, મને આવડે એવું કંઈક પૂછજો. અને કાં તો અમુક વિદ્યાર્થી સીધું છેલ્લું સ્ટેપ જ કહી દે મને પ્રથમ શ્રેણી આપજો. પરીક્ષા આખી સાઈડમાં રહી જાય, બાજુ પર રહી જાય. તો એ મંદિરે ગયા પછી મંદિરે જવાનું જે ફળ છે એ ફળને એ વળગેલો છે, અથવા તો એ ફળને જોયા પછી જ એ મંદિરે ગયો છે. ફળને જોઈને મંદિરે જાય છે. અહીંયા કહે છે કે સાધક તો એ છે કે જે પરમાત્માની ભક્તિ કરે અને ભક્તિ કરતાં કરતાં જે ફળ મળે એ ફળમાં જેની સ્પૃહા ના હોય, નિસ્પૃહ, ફળમાં જેની સ્પૃહા ના હોય. કર્મ કૃત્વા તુ વેદોક્તમ તદર્પિત મહાફલમ પરમેશ પદ પ્રાપ્તિ સાલોક્યાદિ ક્રમાત તતઃ. જો હવે અહીંયા એક વાત બહુ સરસ સમજવા જેવી છે. શું સમજવા જેવી છે? તો કે વ્યક્તિ કર્મ કરે, પરમાત્માનું ભજન કરે, ભજન કરતાં કરતાં જે ફળની પ્રાપ્તિ થાય એ ફળ જો કદાચ ભક્ત ન રાખે અને એમ કહી દે કે આ કર્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું ફળ પણ હું તમને પાછું આપી દઉં છું, તો પરમાત્મા પાછું એનું મોટું ફળ આપે. નાનું ફળ જે વ્યક્તિ જતું કરે એને જ પછી આગળ જતાં પરમાત્મા મોટું ફળ આપે છે. આપણે નાના નાના ફળ લઈ લઈએ છીએ, ગાડીના, બંગલાના, મોબાઈલના, આ બધા નાના નાના ફળ લઈ લઈએ છીએ. એમાં ઓલું મોક્ષનું ફળ પાછું જતું રહે છે, આઘું જતું જાય છે. પણ પરમાત્મા તમે જે કંઈ કર્મ કરો, સમજી લો કે આજે આપણે શ્રાવણી કર્મ કર્યું, શ્રાવણી કર્મ કર્યા પછી છેલ્લે સંકલ્પ કરવાનો આવે. સંકલ્પ કરવામાં આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ બધું જે કંઈ મેં કર્મ કર્યું છે એ બધું હું આપને અર્પણ કરું છું. આ કર્મ મેં કર્યું તેનું મને કંઈક ફળ તો મળ્યું હશે ને, એ ફળ હું તમને અર્પણ કરી દઉં છું. હવે એ ફળ જ્યારે આપણે એને અર્પણ કરી દઈએ ને એટલે એનું પાછું મોટું ફળ આપે. જે વ્યક્તિ જેવડો હોય ને એવડું એ આપી શકે. તમે અમુક વ્યક્તિ પાસે અમુક પ્રકારની જ અપેક્ષા રાખી શકો, કારણ કે ખબર છે આપણને કેટલે સુધી આપણી અપેક્ષાને સંતોષી શકે એમ છે. પણ પરમાત્મા તો અપેક્ષાનો અંત છે. ત્યાં તો બધી જ અપેક્ષાઓનો અંત થઈ જાય છે. તો પછી ત્યાં નાની નાની અપેક્ષાઓ શા માટે રાખવાની? નાની નાની અપેક્ષાઓ શા માટે રાખવાની? આ નાની નાની અપેક્ષાઓ જ્યારે રાખીને ત્યારે આપણા કરતાં પરમાત્મા વધારે રાજી હોય છે. કેમ? તો કે સારું થયું આટલામાં પૈતું ગયો, મને એક સારા માયલું મકાન આપો ને. એટલે પરમાત્મા કે સારું થયું આ એક મકાનમાં પૈતું આનું, મને એક 4 બંગડીવાળી આપો ને. તો કે સારું થયું આ 4 વ્હીલમાં પૂરું થઈ ગયું આનું. પણ એમ કે તમે પેલું કઠોપનિષદ વાંચો, એની અંદર પેલો યમ નચિકેતાને કહે છે હું તને આ આપું, તું જે માગે એ તને આપું. નચિકેતા કે નહીં, મને આત્મજ્ઞાન એટલે આત્મજ્ઞાન જ જોઈ. હું ક્વોલિટી સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરતો જ નથી, ગુણવત્તા સાથે મારી કોઈ બાંધછોડ નથી, મને આ જોઈએ એટલે એ જ જોઈ. પછી અમને ખબર પડી કે બરાબર હવે આ બધી પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયો છે એટલે આને બીજી કોઈ નાની મોટી લોભ લાલચ પોતાની તરફ આકૃષ્ટ કરી શકે એમ નથી. હવે છેલ્લે મારે આને આપવું જ પડશે.
અને પછી એને આપે છે. એમ પરમાત્મા જેટલું આપે, જ્યારે આપે ત્યારે આપણે કહીએ કે ભાઈ મારે આ નથી જોતું, હું તો મોક્ષનો અધિકારી છું, તમારે મને મોક્ષ આપવો પડે. મોક્ષ સિવાય હું બીજી કોઈ વસ્તુ માનું એમ જ નથી. તો અહીંયા વાત કરે છે કે કર્મ કૃત્વા તુ વેદોક્તમ, જે વ્યક્તિ વેદોક્ત કર્મ કરે છે અને પછી એમાંથી જે કર્મનું ફળ ઉત્પન્ન થાય છે એ ફળ પરમાત્માને અર્પણ કરી દે છે, તો એમાંથી પરમાત્મા એને મહાફળ આપે છે. ફળ અર્પણ કર્યાનું મહાફળ છે. અને આપણે લગભગ ફળમાં જ રાજી થઈ જતા હોય છે, મહાફળ સુધી પહોંચતા જ નથી. એકાદી વખત એ પણ, હવે આટલું શિવપુરાણ સાંભળ્યા પછી એ પણ કરવું જોઈએ. પરમેશ પદ પ્રાપ્તિ સાલોક્યાદિ ક્રમાત તતઃ, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એને 5 પ્રકારની પરમાત્મા મુક્તિ આપે છે. સાલોક્ય, સારૂપ્ય, સાયુજ્ય, સામીપ્ય, સાનિધ્ય અને સાર્ષ્ટિ. આવી 5 પ્રકારની મુક્તિ શાસ્ત્રએ બતાવી છે અને એ 5 પ્રકારની મુક્તિ પરમાત્મા એને આપે છે. તત્તદ ભક્તિ અનુસારેણ સર્વેષાં પરમં ફલમ તત્સાધનમ બહુવિધમ સાક્ષાદીશેન બોધિતમ. પરંતુ પરમાત્મા દરેક વ્યક્તિને એની ભક્તિ પ્રમાણે ફળ આપે છે. જેટલી તમારી ભક્તિ એ પ્રમાણેનું ફળ. ધ્રુવની જેવી ભક્તિ હતી એ પ્રમાણે એને ફળ મળ્યું, પ્રહલાદની જેવી ભક્તિ હતી એ પ્રમાણે એનું ફળ મળ્યું, આપણી જેવી ભક્તિ છે એવી પ્રમાણે આપણું ફળ મળે છે. આપણે ભક્તિ આપણા પ્રમાણે કરવી છે, ફળ ધ્રુવ અને પ્રહલાદ પ્રમાણે જોઈ છે. અને પરમાત્મા કહે છે હું એક હાથમાં ત્રિશૂલ અને એક હાથમાં ડમરું એટલા માટે રાખું છું કે તું જેટલી ભક્તિ કરીશ એ પ્રમાણે તું માગીશ તો હું ડમરું વગાડીને તને પ્રેમથી આપીશ, પણ તું ભક્તિ આટલી કરીશ ને માગીશ આટલી, તો પછી તારા માટે ત્રિશૂલ તૈયાર જ છે, ધ્યાન રાખજે, આઘો રહેજે મારાથી. એટલા માટે 2 વસ્તુ હાથમાં રાખીને આપણને સૂચવે છે. જે પ્રમાણેની ભક્તિ એ પ્રમાણેની યાચના. પાત્રતા પ્રમાણે તમે માગણી કરો તો બરાબર છે. તો અહીંયા ભક્તિ પ્રમાણે જે વ્યક્તિ સાધના કરે છે એ પ્રમાણે એને એનું ફળ મળે છે. સંક્ષિપ્ય તત્ર વત્સારમ સાધનમ પ્રબ્રવીમ્યહમ શ્રોત્રેણ શ્રવણમ તસ્ય વચસા કીર્તનમ તથા. ભક્તિની શરૂઆત કાં તો કાનથી ને કાં તો જીભથી થાય છે. કાં સાંભળવાનું શરૂ કરો અને કાં શાસ્ત્ર વાંચવાનું અને સંભળાવવાનું શરૂ કરો. ભક્તિનો પ્રારંભ ત્યાંથી થાય છે. અને એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના 7મ સ્કંદના 5મા અધ્યાયમાં પ્રહલાદજી કહે છે શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમાત્મ નિવેદનમ. હવે આ જ શ્લોકને આપણે આ પુરાણના પરિપ્રેક્ષ્યમાં બોલવું હોય તો શ્રવણમ કીર્તનમ શંભો સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમાત્મ નિવેદનમ. લ્યો, તો શ્રવણ ભક્તિથી શરૂઆત થાય છે. ભક્તિનો પ્રારંભ શ્રવણથી થાય છે. પછી તમે સાંભળો અને શાસ્ત્રનું કીર્તન કરો, ભગવાન નામ સંકીર્તન કરો, પણ પછી પાછું કહે છે આગળ હજી તમારી યાત્રા પૂરી નથી થતી. મનસા મનનમ તસ્ય મહાસાધનમુચ્યતે. સાંભળ્યા પછી એનું મનન કરવાનું છે. 1.5 કલાક સાંભળ્યા પછી શક્ય હોય તો રાતને પથારીમાં સૂતા પહેલાં વળી પાછી છેલ્લી 5-10 મિનિટ આનું ચિંતન કરી લેવાનું છે કે આજે શું સાંભળ્યું 1.5 કલાકમાં. આપણે એનું સ્વાધ્યાય કરી અને પછી પોઢણ આરતી કરવાની છે. આપણે મનન નથી કરતા. શ્રોતવ્ય કીર્તિતવ્યશ્ચ મંતવ્યશ્ચ મહેશ્વર. સાંભળવું, કીર્તન કરવું ને મનન કરવું, ત્રણેય જગ્યાએ આપણો એક જ આરાધ્ય હોવો જોઈએ. આરાધ્ય એક જ હોવો જોઈએ. મહાપુરુષોનું ચિંતન એવું કહે છે કે જે વ્યક્તિના આરાધકો ઝાઝા હોય છે અથવા તો આરાધ્યો ઝાઝા હોય છે એની આરાધના ડામાડોળ હોય છે, પણ જેનો આરાધ્ય એક હોય છે એની આરાધના અદ્ભુત હોય છે. અને એટલા માટે પરમાત્મા ભગવદ્ ગીતામાં 10મા અધ્યાયમાં પહેલાં એ વિભૂતિ યોગનું દર્શન કરાવે છે અને પછી વિશ્વરૂપ દર્શનનો યોગ 11મો અધ્યાય કહે છે. પહેલાં ચરાચર સૃષ્ટિમાં ક્યાં ક્યાં હું છું એ કહ્યું અને પછી શું શું મારામાં છે એ કહ્યું કે આ બધામાં ભલે હું તને દેખાવું, બધામાં હું દેખાવું એ જેટલું અગત્યનું છે એમ મારામાં બધું દેખાવું એ પણ અગત્યનું છે. બધામાં મને જોયા પછી તારું લક્ષ્ય એ હોવું જોઈએ કે તું મારામાં બધું જો.
વિશ્વમાં તને બધું દેખાય પણ તને કોઈ એકમાં વિશ્વ દેખાય? એ યાત્રા અગત્યની છે. જ્ઞાન એ કરે છે. ધીમે 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 અન્વય પદ્ધતિથી બધી જ વસ્તુનો વ્યતિરેક પદ્ધતિથી બધી જ વસ્તુનો નિષેધ કરતા 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 છેલ્લે એક અન્વય ઉપર આપણને લાવીને મૂકી દે. બસ હવે તારા માટે આ એક જ છે અને આ જ સર્વસ્વ છે. તો જેના આરાધ્યો જાજા બધા છે એની આરાધના ડામાડોળ છે, પણ જેનો આરાધ્ય એક છે, જેનો એની આરાધના સર્વોત્કૃષ્ટ છે. અહીંયા કહે છે કે ભગવાન શંકરનું જ શ્રવણ કરવું, એનું જ કીર્તન કરવું, એનું જ મનન કરવું. ઇતિ શ્રુતિ પ્રમાણમ નઃ સાધનેના મુના પરમ સાધ્યમ વ્રજત સર્વાર્થ સાધનૈક પરાયણા. જે વ્યક્તિ સાતત્યતાપૂર્વક એક જ પ્રકારની સાધના કરી રાખે છે અને એની અંદર પરાયણ થઈ જાય છે, એ વ્યક્તિ સાધનાનો અર્થ સાચી રીતે સમજી શકે છે. સાધના એટલે શું? એમાં સાતત્ય જોઈ, જેની આપણે ભૂતકાળમાં એક વખત ચર્ચા કરી છે. એક જ જગ્યાએ, એક જ આસન ઉપર, એક જ સમયે, એક જ આરાધ્ય સાથે નિશ્ચિત સમય સુધીની યાત્રા કરવી, તો એ ધીમે 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 આપણી ગતિ કરાવે, એ સાધના આપણી દ્રઢ કરાવે. આ તો આજે આ મંદિરે, કાલે પાછા બીજા મંદિરે મળે. લે કાલે તમે ત્યાં હતા ને આજે અહીંયા, હા અહીંયા એમની બાધા રાખી હતી પણ ન ફળી એટલે આજે અહીંયા આવ્યા છે. યથા વસ્ત્ર પરિવર્તનમ તદ્વત ભગવત પરિવર્તનમ તદ્વત મંદિર પરિવર્તનમ કેયમ ભક્તિ. આ કઈ ભક્તિ છે? આ કયા પ્રકારની ભક્તિ કહેવાય? મને આને કઈ ભક્તિ કહેવાય ખબર નથી. વ્યાસપીઠ નથી જાણતી આને કઈ ભક્તિ કહેવાય. આજે આની ભક્તિ, કાલે પેની ભક્તિ, એમ નહીં. પ્રત્યક્ષમ ચક્ષુષા દૃષ્ટવા તત્ર લોક પ્રવર્તતે અપ્રત્યક્ષમ હિ સર્વત્ર જ્ઞાત્વા શ્રોત્રેણ ચેષ્ટતે. જો પ્રત્યક્ષમ ચક્ષુષા દૃષ્ટવા, અહીંયા એક વાત સમજવા જેવી એ છે કે પરમ તત્વને ચક્ષુષા દૃષ્ટવા, દૃષ્ટવા સંબંધક ભૂતકૃદન છે જોઈને, પણ ચક્ષુષા નેત્રનું એક વચન મૂક્યું, તૃતીય એક વચન મૂક્યું. આંખ બે છે પણ તારે જોવાનું છે એક, કાન બે છે પણ તારે સાંભળવાનું છે એક. તો પ્રત્યક્ષમ ચક્ષુષા દૃષ્ટવા તત્ર લોક પ્રવર્તતે. માણસ પ્રાયઃ ખુલ્લી આંખે આ જગતને જોવા નીકળો છે, પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે તમારે ખરેખર પરમ તત્વને જોવું હશે તો તમારે આંખ ખોલવાની નહીં પણ આંખ બંધ કરવાની જરૂર છે. ખુલ્લી આંખે જે દેખાય છે એ બધું નાશવંત છે, બંધ આંખે જે દેખાય છે એ બધું શાશ્વત છે, અંધારા સિવાય. નહીતર બંધ આંખે અત્યારે આપણને દેખાય પણ અંધારું દેખાય, એ નહીં. આંખ બંધ કર્યા પછી પણ જેને અજવાળું દેખાય, કોઈક તત્વ દેખાય, તો એ કહે છે કે અપ્રત્યક્ષમ હિ સર્વત્ર જ્ઞાત્વા શ્રોત્રેણ ચેષ્ટતે. એ શ્રવણેન્દ્રિય દ્વારા, કાન દ્વારા સાંભળી 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 ધીમે 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 ત્યાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી કરી પછી જે ખુલ્લી આંખે જોતાથી બધું હવે ધીમે 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 બંધ આંખે જોવાનું શરૂ કરવાનું છે. જેની આપણે એક વખત ચર્ચા કરી હતી. મંદિરે દર્શન કરવા જઈએ એટલે આપણે આંખ ખોલીને ભગવાનના દર્શન કરીએ, પણ દર્શન કરીને બહાર આવીએ પછી ઓટા ઉપર બેસી અને વળી પાછું આપણે આંખ બંધ કરીને એક વખત પરમાત્માનું દર્શન કરવાનું છે કે મેં ખુલ્લી આંખે અંદર જે પરમાત્માના દર્શન કર્યા એ બહાર આવ્યા પછી હવે મને બંધ આંખે પાછા એ જ પરમાત્માના દર્શન થાય છે કે નહીં, એ જ સ્વરૂપ પાછું દેખાય છે કે નહીં, એ જોવું પડે. તસ્માત શ્રવણમેવાદૌ શ્રુત્વા ગુરુમુખાત બુધઃ તતઃ સંસાધયેદન્યત કીર્તનમ મનનમ સુધીઃ. અને એટલા માટે સૌથી પહેલું સાધન શ્રવણ છે. કારણ કે સાધન વિશે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભાઈ સાધન શું છે? તો કે સાધન શ્રવણ છે, સાંભળે રાખો બસ. કાન નો પાકવા જોઈએ, શ્રવણ ભક્તિ પાકવી જોઈએ. કેટલાક લોકોને કાન પાકી જાય. કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન તોય ના આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. આખો ભગત કહે છે ને, આખા ભગતની વાત સમજવા જેવી છે, નહીતર ઘણા ડખા થાય એમ છે. તો શિવ મહાપુરાણ હોય કે દેવી ભાગવત હોય કે ભાગવત હોય, એને સાંભળતા 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 આપણું શ્રવણ પરિપક્વ થવું જોઈએ. અને શ્રવણ પરિપક્વ હંમેશા થાય છે મનનથી. સાંભળ્યા પછી તમે એ વાત ઉપર કેટલો વિચાર કરો છો, પણ અહીંયા પાછું કીધું શ્રુત્વા ગુરુમુખાત બુધઃ.
જે વ્યક્તિ ગુરુમુખથી સાંભળે છે એ ટકે છે. ગુરુમુખથી સાંભળેલું ટકે છે. નહીતર શિવપુરાણની તમે પેન ડ્રાઈવ લઈ આવો, વગાડો, સાંભળો, પણ એ ઉતરશે નહીં, સમજાશે નહીં, એનાથી શ્રવણ ભક્તિ દ્રઢ નહીં થાય. પણ ગુરુમુખાત તથા સંસાદયે દન્યત કીર્તનમ મનનમ સુધી, પછી કીર્તન કરતાં કરતાં મનન કરવાનું છે તો એ મનન માણસને સિદ્ધિ અપાવે છે. ત્યાંથી આગળ કહે છે ક્રમાન મનન પર્યંતે સાધનેસ્મિન સુસાધિતે શિવયોગો ભવેત્તેન સાલોક્યાદિ ક્રમાચ્છનૈઃ. ક્રમથી જે મનુષ્ય સાંભળ્યા પછી મનન કરવાની યાત્રા શરૂ કરે છે અને ખૂબ સારી રીતના મનન કરે છે, પછી એની સાધના દ્રઢ થવા લાગે છે. સાધના પરિપક્વ પછી થાય. સાધના પરિપક્વ જ પછી થાય છે. સાંભળેલી વસ્તુનું સતત આવર્તન કરીએ, સ્વાધ્યાય કરીએ તો એ દ્રઢ થાય. પછી એ ધીમે ધીમે સાધનાની કક્ષાએ પહોંચે છે. કારણ કે સાધનાની કક્ષામાં પછી મનુષ્યને કંઈ કરવાનું નથી હોતું, થઈ જતું હોય છે. અહીંયા એ કહે છે. અને એ જ્યારે સાધનાની અવસ્થા આવે છે પછી પાછી પેલી સાલોક્યાદી બધી સિદ્ધિઓ એક પછી એક એને પ્રાપ્ત થવા લાગે છે. સર્વાંગ વ્યાધય પશ્ચાત સર્વાનંદશ્ચલીયતે અભ્યાસાત ક્લેશમે તદ્વૈ પશ્ચાદાદ્યંતમંગલમ. મનુષ્યના પહેલાં જો શરીરના રોગ નષ્ટ થાય પછી એને ધીમે ધીમે લૌકિક આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. પછી લૌકિક આનંદ પણ વિલીન થવા લાગે, પછી એને ધીમે ધીમે અલૌકિક આનંદની અનુભૂતિ થાય. પણ જ્યાં સુધી શરીરમાં રોગ હોય ત્યાં સુધી મનુષ્યને પ્રાયઃ શ્રવણ કરવાનો, મનન કરવાનો, અભ્યાસ કરવાનો વિચાર નથી આવતો. કારણ કે શરીરમ રોગ મંદિરમ, શરીર છે એ રોગનું મંદિર છે. પરંતુ સાથે સાથે એ પણ કહ્યું દેહો દેવાલય પ્રોક્ત. આ દેહ છે એ દેવાલય છે, આની અંદર પણ ભગવાન બેઠો છે. અને શરીરમ રોગ મંદિરમ, બે વસ્તુ કીધી. આ શરીર એ રોગનું ઘર છે એમ પણ કહ્યું, અને આ શરીર દેવોને રહેવા માટેનું દેવાલય છે એમ પણ કહ્યું. બે શ્લોક છે. પણ જ્યાં સુધી શરીરમાં રોગ હશે તો તમે લૌકિક આનંદની પણ અનુભૂતિ નથી કરી શકતા, તો અલૌકિક આનંદની તો ક્યાંથી અનુભૂતિ કરી શકશો? રોગ હોય ત્યારે આપણને પ્રાય કંઈ ગમતું નથી હોતું, બેચેની રહ્યા કરે છે. ભોગે રોગ ભયમ કુલેચ્યુતિ ભયમ વિત્તે નૃપાલાદ ભયમ શાસ્ત્રે વાદ ભયમ ગુણે ખલ ભયમ કાયે કૃતાંતાદ ભયમ મૌને દૈન્ય ભયમ ગુણે ખલ ભયમ રૂપે જરાયા ભયમ સર્વમ વસ્તુ ભયાન્વિતમ ભુવિ નૃણામ વૈરાગ્યમેવા ભયમ. વૈરાગ્ય શતકમ રાજર્ષિ ભર્તૃહરિ કહે છે ભોગે રોગ ભયમ, ભોગ ભોગવવામાં રોગનો ભય છે. કુલે ચ્યુતિ ભયમ, બહુ મોટા કુળમાં જન્મ થયો હોય તો એ કુળમાંથી મારું ક્યાંક પતન ન થાય એ પતનનો ભય હોય. વિત્તે નૃપાલાદ ભયમ, ઘરમાં જાજો પૈસો હોય તો બીક લાગે ઇન્કમટેક્સના દરોડા ન પડે. વિત્તે નૃપાલાદ ભયમ, જાજો પૈસો હોય તો રાજાની બીક હોય, અચાનક આવશે તો ઇન્કમટેક્સવાળા, અથવા તો અચાનક જ તે મારા ઘરમાં જે નોટું પડી છે નોટું બંધ થઈ જશે તો, કેન્સલ થઈ જશે તો, પ્રતિબંધ આવી જશે તો એના પર. વિત્તે નૃપાલાદ ભયમ શાસ્ત્રે વાદ ભયમ, જે વ્યક્તિ શાસ્ત્ર સારા જાણતો હોય એને બીક લાગે રાખે કોક મારી યારે વધારે શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવી જશે ને એની સામે શાસ્ત્રાર્થમાં હું હારી જઈશ તો. ગુણે ખલ ભયમ, વ્યક્તિની અંદર હોય ગુણ પણ એ ગુણને કોઈક વ્યક્તિ દોષની જેમ રજૂ કરે તો એને એવા ખલ વ્યક્તિનો ભય હોય કે આ મારા ગુણને અભડાવશે, મારા પ્લસ પોઈન્ટને પણ માઇનસ કરીને વ્યક્ત કરશે જગતની સામે. ગુણે ખલ ભયમ એટલે ગુણવાન વ્યક્તિઓને પણ ખલ એટલે દુષ્ટ લોકોનો ભય હોય છે. રૂપે જરાયા ભયમ, માણસની અંદર રૂપ હોય, સારું માણસનું રૂપ હોય તો એને વૃદ્ધાવસ્થાની બીક હોય. વૃદ્ધાવસ્થા આવશે અને ગમે તેટલું સારું રૂપ છે, મોઢા ઉપર કળચડીઓ પડી જશે, કેવો લાગીશ કે કેવી લાગીશ. મૌને દૈન્ય ભયમ, વ્યક્તિ મૌન રાખીને બેઠો હોય તો કોકને એમ થાય આ દૈન્ય છે અને બોલતા નહીં આવડતું હોય, નહીં આવડતો એક શ્લોક એટલે બેઠો છે મૂંગો, તો મારા મૌનને પણ મારી દીનતા સમજવામાં આવશે. મૌને દૈન્ય ભયમ. બલે રીપુ ભયમ, બળવાન વ્યક્તિને શત્રુનો ભય હોય, ગમે ત્યાંથી ગમે ત્યારે પ્રહાર કરશે તો, હુમલો કરશે તો,
અત્યારે જો બધા દેશોને એકબીજાની સાથે શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં લાગ્યા છે. શેના કારણે? બલે રિપુભયમ. એની પાસે બળ છે, બીજા દેશ પાસે બળ છે, પણ દરેક દેશ અંદર ખાને એકબીજાને શત્રુ સમજે છે, એટલે એનો એના ભય છે. બલે રિપુભયમ. કાયે કૃતાંતાદ ભયમ. આ શરીર છે તો એને કૃતાંત એટલે યમરાજ, એને યમરાજનો ડર છે, ભય છે, બીક છે. સર્વમ વસ્તુ ભયાન્વિતમ ભુવિ નૃણામ. આ પૃથ્વી ઉપર દરેક વસ્તુ મનુષ્યને ભય ઉત્પન્ન કરાવનારી છે. ખાલી એક જ વસ્તુ એવી છે કે જે માણસને નિર્ભય બનાવે છે, અને એ છે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્યમેવા ભયમ. મને કોઈની પાસેથી કંઈ નથી જોતું. પછી જુઓ તમે કેટલી મજા આવે છે તમને. વૈરાગ્યમેવા ભયમ. વૈરાગ્યનો ભાવ જ્યારે દ્રઢ થાય પછી એ માણસ અભય બની જાય, નિર્ભય બની જાય. વૈરાગ્ય શતકમાં રાજર્ષિ ભર્તૃહરિ મહારાજ આ શ્લોક કહે છે, બહુ અદ્ભુત છે. તો અહીંયા કહે છે સર્વાંગ વ્યાધય પશ્ચાત. શરીરમાં નાનામાં નાના અંગમાં કોઈ વ્યાધિએ પ્રવેશ કરી લીધો હોય તો મનુષ્યને આનંદની અનુભૂતિ નથી થતી. એનો આનંદ ખોવાઈ જાય છે, ડૂબી જાય છે, લુપ્ત થઈ જાય છે. પરંતુ માણસ ધીમે ધીમે અભ્યાસ કરે, વ્યાયામ કરે, સ્વાધ્યાય કરે, યોગ કરે, આસન કરે, ધીમે ધીમે સાધન કરે, પોતાના શરીરને ભલે ગમે તેટલું કષ્ટ પડે પણ છતાંય તેમાંથી ધીમે ધીમે એ બહાર આવે, અને પછી એક વખત બહાર આવ્યા પછી જોવે તો એને પરમ મંગલની પ્રાપ્તિ થાય, પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. પણ તાવ આવ્યો હોય કે બીમાર પડ્યા હોય તો કંઈ ગોદડામાં મોઢું નાખીને કંઈ સૂઈ ન રહેવાનું હોય તો તાવને મજા આવે રાખે. નહીં, હું તને નહીં મચક આપું, હાલ શું કરવું તારે બોલ. પછી એમાંથી બહાર આવશે તો એને એમ લાગશે કે બરાબર છે. તો કહેવાનો આશય ખાલી એક નાનો એવો રોગ શરીરમાં હોય તો આપણે નાના એવા આનંદની પણ અનુભૂતિ નથી કરી શકતા, અને આપણે પ્રાપ્ત કરવાની વાત કરીએ છીએ મોટો આનંદ. તો જેમ શરીરના રોગો જગતનો આનંદ પ્રાપ્ત નથી કરવા દેતા, એમ મનના અને અંતઃકરણના રોગો, સંસારના રોગો અલૌકિક આનંદની પ્રાપ્તિ નથી કરવા દેતા. અને એટલા માટે સંસારને ભૂલશું તો આનંદને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. પણ જ્યાં સુધી સંસારની જવાબદારીઓ મગજમાં ફરશે ત્યાં સુધી તમે અને હું ક્યારેય આનંદની અનુભૂતિ કરી શકવાના નથી. પરમાત્માને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે નાના નાના આનંદની યાત્રા કરાવતા કરાવતા પરમાત્મા આપણને પરમ આનંદ સુધીની યાત્રા કરાવવા માટેના અધિકારી, યોગ્ય, સત્પાત્ર બનાવે, અને પછી પોતાની આંગળી પકડીને આપણને લઈ જાય એવી એના ચરણે પ્રાર્થના કરીએ. જય જય શિવ મહાપુરાણે પ્રથમાયામ વિદ્યેશ્વર સંહિતાયામ સાધ્ય સાધન વિચારમ નામ તૃતીયોત્સવ. શ્રી સોમનાથાર્પણમસ્તુ. શ્રી સોમનાથ મહાદેવ. તો શ્રાવણી પૂર્ણિમાના દિવસે આપણે ભગવાન સોમનાથને પ્રાર્થના કરીએ કે આપ સૌનું મંગલ કરો, સર્વનું કલ્યાણ કરો, અને દરેકને પરમાનંદની અનુભૂતિ કરાવો. એવી દરેકની અંદર જે એષણા પડી છે એ નિત્ય નિરંતર દૃઢ થતી જાય, એનો આપ અનુભવ અને અનુભૂતિ કરાવો એવી આપના ચરણે પ્રાર્થના. પુનઃ એક વખત ભગવાન નામ સંકીર્તન સાથે આપણે આજના સત્રને પરમાત્માના ચરણે સમર્પિત કરીએ. શ્રી સોમનાથ મહાદેવ કી જય. શ્રી ત્રિવેણી માત, શ્રી દ્વારિકાધીશ, શ્રી વ્યાસનારાયણ ભગવાન, श्री शिव महापुराण ग्रंथ की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, आज के आनंद की, आनंद कराने वाले की, गाय माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय. ओम नमः पार्वती पते हर महादेव. इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिव. तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः. ओम